pioneering event delving into the remarkable journey of Telangana's IT sector over the past decade. Let us now talk about the decade of progress. Over the last 10 years, Telangana, under the visionary leadership and the dynamic guidance for industries and IT, has evolved into the global IT hub of India. Today, we gather not just to celebrate the milestones achieved, but also the unyielding spirit that propels us toward an even more vibrant future. And we would be also talking about the signification of a gathering. In this month of remembrance, we have the stalwarts of the IT industry here, the architects of Telangana's technological landscape with us, and the thought leaders who have been instrumental in shaping the narrative of our state's progress. Each one of you plays a pivotal role in the success story we collectively script today. Now, we will be talking about the exploration of the path forward. Our agenda is not just to reflect on the past, but to gaze into the future. Through statistics, insights, and valuable discussions, we aim to unfold the blueprint that will guide the next phase of Telangana's IT development, which hopefully sets the narrative for Vision 2030 and beyond. Your presence here is not just an attendance, it's a commitment to be a part of the ongoing narrative of success. Before we commence the intellectual odyssey, we express our deepest gratitude to the chief guest, all the leaders par excellence, and to all the esteemed panelists and dignitaries who have graced this occasion with their presence. Your insights are the compass that directs us towards the excellence. So let's embark on this journey of knowledge, collaboration, and progress. Welcome to Telangana IT Forum for Vision 2030. So the key aspects we explored today are decadal analysis, where we will be unveiling the milestones that define Telangana's IT journey from 2014 to 2023. Future imperatives, identifying the key factors that will shape the future of our state's IT landscape. Role of leadership, discussing the crucial role played by leaders in steering Telangana toward global IT prominence. Global competitiveness, evaluating how Telangana stands on global IT map and strategies for sustained competitiveness. Get ready for an insightful exploration into the past, present, and future of Telangana's IT excellence. So I would call upon our panel members. May I request Mr. Anil Kurmachalam, Chairman, Telangana State Film TV Theatre Corporate. May I request Dr. Lagani Srinivas Garu, Global Entrepreneur and Mentor to please come to the stage. Thank you. First of all, with love and affection to all of you, thanks so much for coming and taking your personal time Saturday. I know how much it means a lot for the family. So my sincere gratitude to everyone who is sitting here. I really thank you. To start with, so we have eminent panels here with it today. I think I should also thanks to Anil Garu, Lagani Srinivas Garu and Sandeep. Within a short notice, they've accepted that, but in fact they are very busy in their different campaigns, and also if you know how we are just 16 days away, that is a different story. So we are not mixing both. So it's more about talking about 10 years of our success, how we are enjoying in Hyderabad. Typically, I'm sure everyone who is sitting here got benefited with some reason, being Telangana being a global city in different forms. It can be an FM, it can be an entrepreneur, it can be any direct, indirect employment somewhere, like your vendors, your farmers. A lot of people get benefited with the way the Telangana is moving. So with these few words, I would like to say a warm welcome and a heartful welcome to each and every one of you who played a crucial role in making this event just not a success for the industry, but the cornerstone for the vision leading for the new heads of 2030. Today, let's dive into the incredible journey of Telangana over the last 10 years. You'll all see the strides and outspace of needs of electricity and water. For 2 years straight, we have outdone Bengaluru in creating jobs in the IT sector. It's just not about beating records. It's all about the unwavering spirit of resilience.
picture of our infrastructure is like a speedy bullet train. It's just not attracting attention, it's attracting the global investments in IT, life sciences, and biotech. Telangana is now a playground of innovation. Big players like Microsoft, Google, Apple, Facebook has chosen Telangana as their home. And it's just not them. There are 1,590 ITS companies leading us into a digital future. By 2022, we have claimed the number one spot in office spaces, leaving cities like Bengaluru, Pune, Chennai, Mumbai, and Delhi behind. It's just not about the spaces, it's about the boundaries we have shattered in the past 9 years. Reflecting on the cost of living and the quality of life, Telangana has reached in unprecedented heights. And our crown jewel, Hyderabad, stands tall as a global city and a hub of international importance. Our leaders has done more than just not sustainable activities like adoption of lakes, Haritaharam. They showed a deep commitment and responsibility towards the state. Today we gather, it's just not reflecting our past successes. It's about dreaming of our future with a strategic move of integrating IT into Tier 2 cities, which is commendable. The FM industry can hope creating jobs. This is very, very important. The way we are growing, even the FM industry is growing, the IT companies are growing, the pharma is growing. You'll get a lot of hospitals like your hospital, and a lot of people also get employed. So it's a dream. Let's look at 2030 with excellence. Each step we take in part of bigger journey from global views. I wish and hope that we can march ahead hand in hand with our leaders towards a brighter tomorrow. Thank you, and the journey begins. With these few words, I would, this is what I wrote, is what my heart speaks, because this is the way every life has been changed. I have 3 decades of experience in IT, ITS. I worked in all the companies, top-notch companies, like my friends are also here. So I witnessed what we have seen, enjoying the fruits of the global Telangana and what you're seeing today. So let's join hands, I think, spread the word, what it is required for the need of the hour. Thank you so much for giving this opportunity, sir. Thank you so much, and let's begin the journey of our event. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks for joining. This is a great sessional symposium on IT. We've been talking on different channels. I've been also a great follower of Srinivas Garu when he is talking about what was the success stories of decade. Also, I think I also participated in some of the TV shows. So I see a lot of the points which come. So for convenience of Telugu audience people, because we take these bites and pass it on to a lot of people. So నేను మధ్యలో తెలుగులో మనకి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీలో నేను కూడా మాట్లాడతాను. సో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్. అంటే నేను ఏమంటానంటే టిపికల్గా ఈ 10 years దానికోసం సక్సెస్ కోసం ఎంతో ఐ థింక్ కంపెనీస్ పరంగా, ఐటీ కంపెనీస్ పరంగా, గ్రోత్ పరంగా మేము విట్నెస్ చేసామండి టిపికల్గా. సో ఈరోజు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 2014 వర్సెస్ వాట్ ఆర్ వి అండ్ 2023లో మనం ఏం సాధించుకున్నాం అన్నది టిపికల్గా. అది హైదరాబాద్ కావచ్చు, మనకి ఆ మిగతా జిల్లాల్లో కూడా విలేజెస్ దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్గా, అలాగే హైదరాబాద్ పరంగా కూడా మనం ఎంతవరకు మన గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ చేసామో దీనికోసం మనం మాట్లాడదలుచుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ పాయింట్. సో మై జనరిక్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్, శ్రీనివాస్ గారు, వాట్ ఈస్ దట్ 2014 టాక్స్ అబౌట్? అంటే 2014 వర్సెస్ 22లో మనం మాట్లాడుకోగలిగితే ఫ్రమ్ ఏ గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్, అది హైదరాబాద్ కావచ్చు ఆర్ మన డిస్ట్రిక్ట్స్ కావచ్చు, ఎలా మీరు దీన్ని ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పదలుచుకున్నారు? టు బి ఓపెన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, 2014 ముందు 2009 నుంచి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాట్ వీ హ్యాడ్. అంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్గా, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా మేము ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పుడు వాస్తవంగా కూడా ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ కుక్కట్పల్లి ఏరియా నుంచి వచ్చానంటే, కుక్కట్పల్లి ఏరియా అంటే మీకు తెలుసు, డామినేటెడ్ బై ది అదర్ రీజన్. అయితే చాలా అనుమానాలు, అపోహలు ఉండేవి. అంటే ముఖ్యంగా అవమానాలు కూడా ఉండే. ఎందుకంటే వచ్చేదా పోయేదా, తెలంగాణ వస్తుందా రాదా, వచ్చినా మీరు ఏం చేయగలుగుతారు, మీకు ఏం రాదు, కనీసం కూరగాయలు పండించడం కూడా రాదు అనే కామెంట్స్ డైరెక్ట్గా మా మొహం మీద చెప్పినారు. అంటే చెప్తే కూడా మేము సరే ఓపిక్గానే, అంటే బికాస్ దేర్ ఆల్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, వీ లివ్డ్ హియర్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి చాలా ఓపిక్గా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పుకుంటూ వస్తుంది, అవుతుంది, మేము కలిసే ఉంటాము, ఇంకో 10 years తర్వాత చూడండి, అండ్ మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాము. వచ్చినాక 2014లో ఎప్పుడైతే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక మనం నిజంగా 10 years ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోగలిగితే, ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా నిజంగా మనందరం తలెత్తుకొని ఇట్లా
అయ్యేటట్టు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేసిందని చెప్పగలుగుతాను, నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే అదే అవమానాలు, అదే కామెంట్స్ని విన్నవాడిగా, చూసినవాడిగా, ఎదుర్కొన్నవాడిగా ఈ రోజున ఈ గవర్నమెంట్ ఇలా పనిచేసి ఉండకపోతే మనం వాళ్ళ ముందే తలెత్తుకొని తిరగలేకపోయేవాళ్ళం. నిజం, ఇది వాస్తవం. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇక్కడ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు డెఫినెట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండొచ్చు మీరంతా. అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి సత్య గారు కరెక్ట్ చూస్తే 2014లో ఫిగర్స్ మనం ప్రతిరోజు మనం మంత్రి గారు చెప్తుంటే వింటున్నాం. 56,000 ఏదైతే టర్న్ ఓవర్ ఉందో మనది, 56,000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ నుంచి ఈరోజు 3 లక్షల కోట్లకి, అంటే 3 times in 10 years. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్. అంటే ఇది ఎంత కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్, కలెక్టివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే ఇది సాధించలేము. అలానే కాకుండా ఒకే ఒక కామెంట్, ఉన్న కంపెనీస్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి, ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ కూడా ఉండవు అనే స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు టాప్ 5 కంపెనీస్, అంటే 5 కంపెనీస్ మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక మీ ఓపెనింగ్ స్పీచ్లో 5 కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ ఉండి ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ట్రిపుల్ చేసుకుంటారు. అంటే వరల్డ్లో ఉన్న, గ్లోబల్లో ఉన్న లార్జెస్ట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆల్ 5 టాప్ కంపెనీస్, దేర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. So definitely the growth momentum is going much way what we anticipated, expected. It's a proud moment for all of us. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. అయితే టుడే అదే మీరు చెప్పిన 2-3 పాయింట్లో కూడా ఐ థింక్ టుడే వీ ఆల్ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీబడి the whole India is working in Hyderabad. That's a proud moment. And this land belongs to everybody. That is what we want to clear, that this land belongs to everybody and it's our motherland. అది ఓకే ఇనీషియల్గా అలా మొదలైనా కూడా టుడే వీ హ్యావ్ టుడే ఇట్స్ ఆల్ అవర్ సక్సెస్ టుగెదర్. థ్యాంక్స్. సో అనిల్ గారు, ఐ థింక్ ఐ కమ్ టు యూ ఆన్ దిస్ పాయింట్. మీరు బీన్ ఫ్రమ్ యూకే. నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు యూకేలో ఉండి అక్కడే మీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దెన్ కెరియర్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ దెన్ యూ కేమ్ టు ఇండియా, నాకు తెలిసినంత వరకు. సో అంటే మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్, లైక్ వాట్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్, వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్, అంటే మీరు రెండు చూస్తున్నారు ఫ్రమ్ ఎ విలేజ్ పర్స్పెక్టివ్ టు ఏ హైదరాబాద్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఆఫ్టర్ 15 to 23. ఈ గ్రోత్ మీ కళ్ళల్లో చెప్పాలని, అంటే వాట్ యు సా ఈజ్ సంథింగ్ వీ వుడ్ లైక్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ. Good afternoon, everyone. And I know I'm just talking to someone else, very prominent personalities, and sitting here. Good afternoon, and thank you, Satya Garu, and the TFMC, and also staff and everyone. Thank you for having me here. And my other friend, Srinivas Garu, and everyone. So I just want to add what Srinivas Garu was telling. The first difference I just want to say is that, like, as KCR Garu, every time during the movement, he was telling me that one. So this movement is not for a geographical Telangana. Just not because we need to have a state in Indian map geographically. It's not that. So that is the difference I just want to highlight and stress here, that one. You name any, from rural to the urban, from a student, from a household woman, and an entrepreneur, an employee, everybody you take. The change in the life. So that is what it happened. The huge difference in their life from 2014 to 2023. If you go back, what is there in my life before and how I am in terms of my business, my way of life, and the quality of my life, and in terms of your economical situations, if you take 2014 how I am, and today how I am. So if you take in the stats, just now my friend was telling about the IT. I don't want to just quote the numbers. It's there everywhere, like in terms of, as you said, national level in India, we call it as GDP and we call it as GSDP. So how it has increased? First we see that, like, it's like 3,14,000 to like nearly like 12,50,000 we have increased in GSDP. Like, this a 3 times increase in the GSDP. And for example, like, why I'm telling this, because how to tell that we have developed, how to tell that we have progressed,
These are the numbers. Like per capita income, it was like 1,12,000 earlier, and now it is 3,17,000. And also, for example, now we are talking about Hyderabad, we are talking about like competing with somebody else. So how to scale that one? What is happening here? In that case, the power consumption, right from a small internet center to IT company here in the like west of this Gachibowli and Madhapur, whatever the cities. How you'll tell why this power consumption is happened? Because lot of industries are working, lot of IT companies are working, and small scale, medium, everybody use power. You know that like even nowadays if we go to any small corner, everybody we need like power supply. And the 24 hours of uninterrupted power supply and this power comes, these stats will tell us that one, something is happening in Telangana, something is happening in Hyderabad. So that is resulting in our economy, and also that is resulting in our increasing the per capita income and all these things. So just to summarize about 2014 to 2023, definitely I strongly say that everybody's life has changed from rural to the urban. Everybody is looking Hyderabad. Everybody want to make their destination to Telangana. Either you take it as industry, you take it as any tourism, you take anything. For example, even I was just talking to a good friend now from the hospital background. You know that one when we visit hospitals, people come from different countries and different places, and we are becoming a health like health hub also. You know, like we are educational hub. We have plenty of, and also you need to look at the leadership, like how it is happening. It's not happening just like overnight. It's not a like automatic computer program what like all you all from the IT and everybody know that one just you program something it will happen. It's not like that. Now we have a stable government and a able leadership here. We need to focus on that one. We need to think about that one. For example, if a able leadership is not available, or if able leadership is not there in the state or in this country, if they don't have any proper vision for that one. For example, if you take KCR garu in one perspective of agriculture, if you see like agriculture production in 2014, nowhere nobody has thought that we compete with somebody in the top, that is Punjab. Now Telangana is number one in paddy production. So this doesn't happen in the overnight. It needs lot of vision, 24 hours of free current to them, and incentives to them in the form of Raitu Bandhu. Like what you can say is that every farmer now is thinking that I am safe in this government under the leadership of KCR garu. Why? Because nowadays even I'm hearing from many friends that one they are going back to the villages. Sorry, I'm taking some bit of time, but yeah, no. Actually, they are telling that I'm going back to my village because we have plenty of water, because of the Kaleshwaram project in that end, and now we are coming up with the Palamuru project in terms of irrigation, and the cultivation land, the extent has been increased like anything, and because of that one, the paddy production has been increased, and they are going back because now we have enough water facility and enough encouragement to the agriculture, and also like we have issue with the MSP, minimum support price. For example, even we have cultivated so much of paddy, and the farmer used to have a question that where to sell all these things. But the government itself, during the COVID also, the government came forward and they procured everything. Actually, it is a responsibility of the FCI, but the local government, the KCR government, the Telangana government has took that responsibility so that the farmer should not left alone. He should always be encouraged, backed by the government, and he should give the confidence, because wherever we are, even if I go to UK, even if somebody else go to US also, we need food
that is essential. So we know our India is being like largely like with the agriculture as an occupation. So agriculture products are being like a major thing here in India, and we are also a part of India, and definitely we need to focus on that one. That is about the rural side, how it is happening. Coming to the urban, you know that like many film stars visiting Hyderabad is also quoting that are we in New York, London, or are we in Hyderabad? It doesn't happen to, it's not a small thing to say that comparing an Hyderabad city with the city is very much advanced like New York or London, because they have the vision of, they have the vision that we have that kind of resources here. We have that kind of a, what you can say, all kind of what you can say, the manpower and the talent and everything is there in this state, and especially in Hyderabad. So why don't we utilize that one? And in that idea, and also our leadership, if I take it as an industries and IT minister, you know, he's also an NRI, once an NRI. He's also like visited many countries, and he always want to compete to the world, not want to compete with Bangalore, or not want, doesn't want to compete with the Pune. He always dream big, like just like KCR garu, that why don't we compete with the world? And you also know that Mercer has just ranked Hyderabad as the best livable city continuously 5 times. We need to note that one. It's not easy. And at the same time, KTR Garu used to tell that one, I don't want to see this Hyderabad an expensive city, affordable city. Everybody has to come, everybody has to live here. So on like that in terms of stats. So my sincere appeal to everybody who is an entrepreneur and a company owner and a businessman, or as a common person, an employee or anybody, just think, lot of difference happened to their life, to your lives. Just think for a few minutes what happened before, if you are not there before, exactly now what you are enjoying in Telangana, especially in terms of law and order also. You need to think about that one. I need to quote this because 2014 also, in previous governments, I saw that one, curfew everywhere. Lot of communal rights and communal issues happened within some political agenda behind that one, but it affected Hyderabad, it affected our Telangana and Hyderabad as a brand. We know that one. But now if we compare that, in the last 9.5, 10 years, if we see that one, there is no scope, or there is not even a single incident has been registered, or we can see that one, there any kind of a communal things or anything. So the law and order, so everywhere, for example, even you or me, if anybody wants to invest any single NP or single rupee in any of the place, we think about how is the law and order, whether we can go and just invest there, whether we can get the enough returns or not, and how about the leadership, how about the government. So I just want to conclude that line telling that this state and this Hyderabad is for everyone. That before 2014, the separate state movement has been over, and whatever is been promised, and it is been delivered in more than 200 times. I can say that the confidence has been given to the business people and people living here from different parts of India, and also especially my Andhra friends also, they are enjoying that one, and they are investing very well, they are making good money, and also they are like giving a good compliments also whenever the time is needed. And especially as FDC chairman, I got an opportunity to meet many Andhra friends, because still we have like many of them in that industry, and they are very happy that. And there was an apprehension like during 2014 telling that the overnight they will just send everybody out of Telangana, out of Hyderabad, especially from industry point of view, because it's fully dominated by them. But now they are telling that we are safe here. We want to invest more, and also now Telugu film and this Telugu industry is ruling all over the India,
and it's a huge development is been happening. So my sincere request to everyone is that one very good happening here under the leadership of KCR Garu, especially a special focus by KTR Garu on IT and industries and Hyderabad as a brand image. So we have to definitely support them. There are 100 reasons I can say why we need to support them and why we need this government, because everything is goes very well, everything is going very well, and lot of change and lot of difference it has made in everybody's life as from rural to the urban. Thank you very much. Yeah. Sorry. Thanks, Sanjeev. I think you brave. I think one point which I really liked it. I was reading one article where the paddy production was around 65,000 metric tons, somewhere about 14. Today we're talking about 3 crores of metric tons have been produced in Telangana. This is a wow moment. So 3 crores, now that's where I think we talk about numbers. So I think that is one point I took it very positive on that. So thank you, sir. Thanks for giving a very brief note about the complete what happened for last 10 years. Thanks, Sandeep Garu. I think, we were all waiting for you. Sandeep Garu represent TITA president. So thanks so much for joining us. So we just started. However, I think there are a couple of questions for you. We're talking about 2014 and 23. What is that IT? Because you represent the IT part, and you're also been a global a partner for many associations. So we would like to understand that what is that you've seen for the last 10 years of growth, which that impacted us in a positive impact in Telangana. Hi everyone, నా పేరు సందీప్ మక్తల, తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో యూ టేక్ ద నంబర్స్ 2013-14 ఎప్పుడైతే బైఫర్కేషన్ జరిగిందో, సో బైఫర్కేషన్ జరిగినప్పుడు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే 3,23,000 ఐటీ ఎగుమతులు అంటే ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ జరిగేవి. అదే గనక ఇప్పుడు ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మా పాత్ర, తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ పాత్ర, చాలామంది కూడా అంటే తెలంగాణ రాకముందు మా యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ వాజ్ సింపుల్, దట్ బైఫర్కేషన్ అవుతే గనక 2 స్టేట్స్ అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేటువంటి ఒక సింగిల్ లైన్ ఆబ్జెక్టివ్తోని వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. అప్పుడు చుక్క రామయ్య గారు, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, IIIT రామయ్య అంటారు, చుక్క రామయ్య గారు కావచ్చు. అదేవిధంగా 2010లో అప్పుడు KTR గారు. సో మేమందరం కూడా కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు ఐటీ సైడ్ నుండి. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ మచ్ బిఫోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్. సో సింగిల్ లైన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండింది దట్ తెలంగాణ వస్తే గనక 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేటువంటి గట్టి నినాదాన్ని మీరు ఇప్పటికీ కూడా ట్రాక్ అంటే యూట్యూబ్లో ఉండేటువంటి వీడియోస్ కావచ్చు, మినిస్టర్ గారు మాట్లాడినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడవచ్చు. సో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఇప్పుడు 3,23,000 ఐటీ ఎగుమతులు, దాంతోపాటు 3,23,000 అన్నది 3,23,000 అన్నది ఐటీ హెడ్ కౌంట్, ఐటీ ఎంప్లాయీస్ హెడ్ కౌంట్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. అదేవిధంగా 57,000 కోట్లు అంటే 57,000 crores ఐటీ ఎగుమతులు అన్నవి జరిగేవి. 13-14 మనము ఆ యొక్క ఇయర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే, మొన్న మినిస్టర్ గారు ఐటీ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఐటీ రిపోర్ట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ విలువలు వచ్చేసి 2,41,000 అంటే 2,41,000 ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నవి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక్కటే చేస్తూ ఉంది. crores, yes, 2,41,000 crores, 57,000 crores నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి తెలంగాణ ఇవాళ 2,41,000 crores-కి ఎగుమతులను ఇంక్రీజ్ చేసుకుంది. అదేవిధంగా
ఐటీ ఎంప్లాయీస్ హెడ్ కౌంట్, ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ హెడ్ కౌంట్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ హెడ్ కౌంట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క 3 లక్షల అంటే 3,23,000 నుండి ఇవాళ మొన్న రిపోర్ట్ ప్రకారము 9,05,000 ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 మిలియన్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అన్నది ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే 10 లక్షల మంది. నిన్న సత్య గారు నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉండే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఈ హెడ్ కౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హెడ్ కౌంట్కి తగ్గట్టు నార్మల్గా మనందరికీ కూడా తెలుసు ఏంటిదంటే ఒక డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐటీ ఎంప్లాయీకి 3 లేదా 4 ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది ఉంటుంది. అది హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు కావచ్చు, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకి హెచ్ఆర్కి సంబంధించినటువంటి పేరోల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా సపోర్ట్ స్టాఫ్ అన్నది 1:3. 3 మెంబర్స్ సపోర్ట్ టీం అవసరం పడతారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ మనం చూసుకున్నట్టు అయితే 1 మిలియన్కి అంటే 10 లక్షల ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి 30 లక్షల మంది సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. దాంతోపాటు ఆయన దగ్గర నంబర్స్ చెప్పారో లేదో నాకు తెలియదు, కాకపోతే ఆబ్వియస్గా నేను అనుకునేది కోర్స్ మీ నంబర్స్ అన్నవి తర్వాత మీరు డిస్క్లోజ్ చేయండి, అంటే అనౌన్స్ చేయండి, రివీల్ చేయండి, అది జాయిన్గా వీ కెన్ రివీల్ దట్. సో నార్మల్గా అంటే లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని మనం చూసుకున్నట్టు అయితే ఈ 30 లక్షల ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్గా మీరు మనం అందరం కూడా వర్క్ చేసేటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు కావచ్చు, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది కూడా లోకలేట్స్నే మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు అంటే ఇగో ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ మన ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. దాంతోపాటు తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ఎంప్లాయ్మెంటే అంటే తెలంగాణ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎంప్లాయ్మెంటే చాలా హ్యూజ్ నంబర్ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు మిగతా వాళ్ళకు కూడా మిగతా రాష్ట్రం నుంచి ఆల్మోస్ట్ 60-40% అని నేను అనుకుంటున్నా. I don't know. Again, we did a survey. Typically, 60. random ఒక 5-6 outsourcing companies నుంచి right. మనం పిక్ చేసిన డేటా అయితే 60-40 is what it is like. అంటే లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 60 వరకు మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం, 40% is from other parts of India. ఎక్సలెంట్. సో అంత హ్యూజ్ గ్రోత్ అన్నది మనం మనము డెకేడ్లో మనం చూసినాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూసుకున్నట్టు అవుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీరు ఇంట్రడక్షన్లో నాది తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ అనే చెప్పినారు, బట్ వీ హ్యావ్ ఫ్లోటెడ్ వన్ మోర్ ఆర్గనైజేషన్. అదేంటిదంటే వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్, వరల్డ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్. సో ఈ యొక్క ఫ్లోట్ చేయడమే కాదు, దాంతోపాటు రీసెంట్గా 2 గవర్నమెంట్ని, తెలుగు గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, 2 గవర్నమెంట్స్ని రిప్రజెంట్ చేపిస్తూ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని మనం చూసినాం. బట్ ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, బికాజ్ మనకందరు తెలుసు తెలుగు అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెజారిటీ డామినేట్ చేసేటువంటి కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా కూడా అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన విషయం. అండ్ నంబర్స్ కూడా చెప్తున్నాయి. ఈవెన్ మొన్న మేము యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మినిస్ట్రీ గారికి ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐటీలో తెలుగు కమ్యూనిటీ చాలా ఫాస్ట్గా ఇదవుతుంది అని చెప్పినారు. సో వరల్డ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని మేము సింగపూర్లో చేసినాం, ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అని చెప్పి. సో 2 రాష్ట్రాలను మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కావచ్చు, ఆ నంబర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 35,000 crores దాకా అక్కడ ఉండేటువంటి ఎగుమతులు చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు నేను పర్సనల్గా అక్కడ వెళ్ళుండే, నేను రాష్ట్రం గురించి కొట్లాడినా చాలామందికి నేనంటే కోపం కూడా ఉంటుంది. రాష్ట్రం బైఫికేషన్ పైన లాట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ డిఫరెన్సెస్ అన్నది చాలా ముందు ఉండింది. దాని తర్వాత వైజాగ్లో నన్ను అక్కడ G20 సమ్మిట్లో ఈ యొక్క కౌన్సిల్ని ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి, ఇదేంద్రవే అనుకుంటారు అందరు,
తెలుగు పచ్చి తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి, ఈ యొక్క కౌన్సిల్ పేరు. సో ఆ మండలికి అక్కడ ఉండేటువంటి G20 సదస్సులో, అది కూడా వైజాగ్లో నన్ను అక్కడ అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. సో విచ్ ఈజ్ అగైన్ అ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ మీ. సో ఆ రెండు రాష్ట్రాలు మనం అభివృద్ధి చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా కూడా నేను ఇదంతా స్టోరీ ఎందుకు చెప్పినా అంటే, మేమేదైతే వాయిస్ ఆ రోజు ఇచ్చినామో, ఈవెన్ మా యొక్క సోషల్ హ్యాండిల్స్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు, రెండు రాష్ట్రాలు బైఫికేషన్ అవుతే కనుక నంబర్స్లో చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పినాము. నౌ దట్ ఆ యొక్క నంబర్స్ని చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఐటీ ఎంప్లాయీ కౌంట్లో కావచ్చు, హెడ్ కౌంట్లో కావచ్చు, ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్లో కావచ్చు, రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఒక మంచి కాంపిటేటివ్ దీంతో ముందుకెళ్తూ ఉన్నాయి. మొన్న సింగపూర్లో కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి ఐటీ సెక్రటరీ గారు జయేష్ రంజన్ గారు ఆయన మాట్లాడినారు. అక్కడేమో అమర్ గారు, అక్కడ ఐటీ మినిస్టర్ అమర్ గారు, ఆయన మాట్లాడినారు. నేను పర్సనల్గా వైజాగ్లో కావచ్చు, తిరుపతిలో ఉండేటువంటి ఐటీ అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పార్క్స్ని కావచ్చు విజిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. అయితే ఈ 10 ఇయర్స్లో మనం చేసినటువంటి గ్రోత్ మనం చూసుకున్నట్టయితే నంబర్స్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున గ్రోత్ వచ్చింది. దానిలో వేరియస్ రీజన్స్, అగైన్ ఇవాళ పాలిటిక్స్ పరంగా ఇవాళ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అనేటువంటి సిచ్యువేషన్ కాదు, కానీ నంబర్స్ పరంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే, ఎందుకంటే నేను ఐ వర్క్ క్లోజ్లీ విత్, అంటే తెలంగాణ రాకముందు 2010లో మా యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమాల చరిత్ర అని చెప్పి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఎవరన్నా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఆఫీస్ ఎగ్జామ్ రాయాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఆ బుక్ చదువుకోవాలి, ఎందుకంటే 150 మార్క్స్ ఉంటాయి. మొన్ననే ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్కి అధ్యక్షులు ఎవరు, ఫస్ట్ దిలీప్ కొనతం, సంగమేశ్వరరావు, అట్లా ఒక 4 పేర్లు వచ్చినాయి. 4 పేర్లలో మా యొక్క ఆర్గనైజేషన్ పేరు అంటే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో రావడం అన్నది అట్లనే సందీప్ మక్తాల అనేటువంటి పేరు, నాది టిక్కు కొడితేనే వాళ్ళకి మార్క్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్. సో అప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఏదైతే మేము చెప్పినామో చాలామంది కూడా, ఇవాళ నవీన్ గారు అప్పుడు కూడా సెక్రటరీ, అంటే 2010లో ఉండేటువంటి సెక్రటరీ నవీన్ చింతల, సో నవీన్ ఉండే, మేమంతా మా జర్నీ చాలా సూపర్ జర్నీ. దాంతోపాటు ఇట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తులు, అనిల్ గారు ఇంటర్నేషనల్గా ఉంటూ డెఫినెట్గా కూడా దానికి సపోర్ట్ చేసేది. బైఫకేషన్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎట్లయితే అంత అగ్రెసివ్గా మేము తెలంగాణ బైఫకేట్ కావాలి అని చెప్పి కొట్లాడినామో, ఈ సంఘటనలు మనం బేరీజ్ చేసుకుంటే చాలామంది కూడా నాతో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ అండ్ వరల్డ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్ ఒక 42 దేశాలలో డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగింది. నేనే పర్సనల్గా చాలా విజిట్ చేస్తూ ఉంటా. ఈవెన్ వాళ్ళ సంస్థతో కూడా టాక్ అనేటువంటి సంస్థకి లీడ్ చేస్తుండే అనిల్ భాయ్. సో అక్కడికి వెళ్ళేసేసి వాళ్ళతో ఒక డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ వేదికలో చాలామంది కూడా ఎట్లయితే అగ్రెసివ్గా ముందుండేనో చాలామంది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఇంత గ్రోత్ ఉంటుంది, ఇంత ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పి చాలామంది దే నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ ఇవాళ నంబర్స్ మాట్లాడుతున్నాయి. ఎక్కడ కూడా ఈ ఐటీ కారిడార్లో ఈవెన్ నిన్న మన మిత్రుడు చంద్ర గారు డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఇది ప్రకాశం నుండి, సో ప్రకాశం నుండి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన చెప్తా ఉన్నారు, ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది, ఏదో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినారు ఆర్ అట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ అనేది లేకుండా మనం ఎంతో ఇదిగా తీసుకుపోవడం జరిగింది తెలంగాణని. అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాస్ట్ చేసినటువంటి ఈ ఏవైతే ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయో, గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్, ఆ ఇనిషియేటివ్స్ టీ హబ్ కావచ్చు, టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ పెంచడానికి కావచ్చు, దాని తర్వాత మనకి టీ వర్క్స్, దాంతోపాటు
ఆ యొక్క సంస్థలని, బయట ఉండేటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ని, బయట ఉండేటువంటి ఇంటర్నేషనల్ పరిశ్రమలని ఇన్వైట్ చేసేయడానికి ఉండేటువంటి పాలసీస్. ఇవాళ గొప్ప పాలసీ మనకి టీఎస్ ఐపాస్, తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, సింగిల్ విండో పాలసీ, దాన్ని కావచ్చు, దాన్ని మార్కెట్ చేసేటువంటి విధానం కావచ్చు. సో లాస్ట్ డెకేడ్ డెఫినెట్గా కూడా మనం అందరం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి ఆ యొక్క 10 years అందరం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మా తాత పుట్టింది కూడా హైదరాబాదే. సో డెఫినెట్గా కూడా హైదరాబాద్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కావచ్చు, ఒక్కసారన్నా అడుగుపెట్టిన వాళ్ళు అయితే ఉంటారు ప్రతి కంట్రీ నుంచి. స్టేట్ అయితే మొత్తం ఇండియా పైన టాప్ టు బాటమ్ నుంచి ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఇల్లు కొనుక్కోనో లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి గత 10 years అన్నది డెఫినెట్గా కూడా అది అంటే దాన్ని ఏదో చెప్పడం కాదు, కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ 10 years మనము దాన్ని క్లోజ్గా వాచ్ చేస్తే కనుక ఆ గ్రోత్ స్టోరీని మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్, వెస్ట్ జోన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం చూసుకుంటే ఎంతో నెక్స్ట్ లెవెల్. వెస్ట్ జోన్ అంతా కూడా అదేవిధంగా వెస్ట్ జోనే కాకుండా, ఇప్పుడు వెస్ట్ జోన్ కాకుండా వేరే జోన్స్, నాన్ వెస్ట్ జోన్ ఏదైతే ఉందో దాని డెవలప్మెంట్ గురించి అగైన్ పాలసీ. నాన్ వెస్ట్ జోన్లో కనుక మీరు ఒకవేళ మీ కంపెనీ ఉంటే, కంపెనీ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే శంషాబాద్లోనో లేకపోతే అక్కడ పోచారంలోనో ఆదిబట్లాలనో ఈ నాన్ వెస్ట్ జోన్లో పెట్టుకుంటే కనుక వీ హ్యావ్ ఎ పాలసీ కాల్డ్ గ్రిడ్ పాలసీ, గ్రోత్ అండ్ డిస్పర్షన్. ఆ పాలసీ ద్వారా మీకు ఏంటిదంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా రావడం, తద్వారా కంపెనీస్ని ఏదైనా అంటే మిడ్ సైజ్ కంపెనీ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ కంపెనీ ఉంటే వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తే, అంటే చాలా వరకు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈవెన్ తెలంగాణ బైఫికేషన్ కానప్పటి నుండి మనం చూసుకున్నట్టయితే వెస్ట్ జోన్ సెంట్రిక్గానే మన అభివృద్ధి అంతా జరిగింది. మేము తెలంగాణ కావాలి అని చెప్పి ప్రొటెస్ట్ చేద్దాము లేకపోతే ఇది చేద్దాము అని చెప్పి అప్పట్లో అంటే కొట్లాడాలనుకుంటే ఎక్కడ పోకపోతుండే, ఇక్కడికే వచ్చి ఆ సైబర్ టవర్స్ ముందు వి యూస్ టు షో ఆర్ ప్లకార్డ్స్, అక్కడ నుండి నేను పిక్చర్ తీసుకొని ఇది చేస్తుండే. ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే మనకి వెస్ట్ జోన్ కాకుండా డిఫరెంట్ ప్రాంతాలు కూడా, ఆదిబట్లాలో చూస్తే టీసీఎస్, పోచారం చూస్తే ఇన్ఫీ క్యాంపస్ ఉంది అక్కడ. అదే కాకుండా Tier 2, Tier 3 సిటీస్, రూరల్ టెక్ పాలసీ గ్రిడ్ ఎట్లయితే ఉందో రూరల్ టెక్ పాలసీ ద్వారా Tier 2, Tier 3 సిటీస్లో మనము ప్రతి దగ్గర కూడా ఐటీ టవర్స్ అన్నది ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సో ఫర్ ష్యూర్ అంటే ఈ 10 years అన్నది సెలబ్రేట్ చేయాల్సిన మూమెంట్ ఇదంతా కూడా మనకి. అండ్ అసోసియేషన్ పరంగా కూడా తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ ఎంతోమందికి అంటే అండగా నిలుస్తూ, దాంతోపాటు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎంతో తీసుకుంది. సో డెఫినెట్గా ఆ సెలబ్రేషన్స్లో మా పాత్ర కూడా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ సత్య గారు. అండ్ సత్య గారిది అండ్ వాళ్ళ టీమ్ది మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫెసిలిటీస్ టీంలో ఆల్మోస్ట్ ఆయన రిప్రజెంట్ చేసేది, ఆయన వచ్చి నన్నేమన్నా అడ్వైజ్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు, కాకపోతే మీరే నాకు అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఫెసిలిటీస్ టీమ్ అన్నది వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేది చాలా గొప్ప టాస్క్. అండ్ మాలాంటి వాళ్ళు స్మూత్గా ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ స్మూత్గా వర్క్ చేసుకొని రావాలంటే మీరు చేసేటువంటి రోల్ దట్ విల్ బీ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ ఆల్సో చాలా ఇష్యూస్ కూడా ఆ యొక్క హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇష్యూస్ కావచ్చు, కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా వాళ్ళు తెలంగాణ ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కౌన్సిల్ TFMC ఎన్నోసార్లు చేస్తుంది. సో డెఫినెట్గా కూడా మీ టీం అందరికీ కూడా ఐ గ్రేట్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ టీమ్. దాని తర్వాత మీరు చేయబట్టుకనే ఈ కదర్ షర్ట్ లేకపోతే ఏమంటారు దాన్ని హ్యాండ్లూమ్ ఇనిషియేటివ్స్ కావచ్చు, నేనే ఒక 4-5 షర్ట్స్ మీరు చేయబట్టుకనే నేను కొనుక్కున్నాను. అది అసలు దానిలో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయము మీరు చేసినటువంటి ఫినిక్స్లో పెట్టినటువంటి ఇనిషియేటివ్లో చేసినారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్య గారు. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ కూర్చున్న అనిల్ భాయ్ సామాన్య వ్యక్తి కాదు. సో డెఫినెట్గా ఆయన డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో
అంటే ఎట్లయితే ఐటీ ఇండస్ట్రీని తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీగా మేము కన్విన్స్ చేసి ఒప్పించినామో, అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ వేదికలో ఇంటర్నేషనల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఒప్పించి బైఫకేషన్ అవుతే ఏం జరుగుతుంది, ఏం బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. సో చాలామంది కూడా ఎన్నో అన్నారు, బైఫకేషన్ అవుతే కంప్లీట్గా డౌన్ఫాల్ అయిపోతుంది అన్నారు. నంబర్స్ మాట్లాడుతున్నాయి ఇక్కడ. బైఫకేషన్ జరిగితే ఎక్కడ కూడా డిఫరెన్సెస్ అన్నది లేకుండా స్మూత్గా ఈ యొక్క జర్నీ అన్నది జరిగింది, 10 years జర్నీ. అట్లాంటి దానిలో అంటే ఆ రోల్లో ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇచ్చేసింది అనిల్ భాయ్. ఇట్లాంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ అనిల్ భాయ్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడికి పిలిచి, యూకేలో ఉన్నా కానీ ఆయనకి ఒక చైర్మన్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని చెప్పి దానికి ఒక చాలా చాలా గొప్ప ఇది మన కార్పొరేషన్ అది. ఆ కార్పొరేషన్ని అనిల్ గారికి కట్టబెట్టడం జరిగింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ భాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ ఐటీ అసోసియేషన్కి ఎంతో సపోర్ట్ వాళ్ళు చేస్తుండే, అనిల్ గారు అండ్ వాళ్ళ టీం అంతా కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ అలాట్. Thanks Sandeep Garu. I think your message is very clear, very loud, very clear. So thank you so much. Anil Garu, 2 words about him is he is very busy in campaigns. So I said, sir, ila event chestunna memo, we want to say with all high regards and love and affection, we want to talk something because we are enjoying the fruits of Telangana. Today every people who are sitting has some background of success. So why should we speak? This is the time to speak. Why don't alage Sandeep Garu kuda nenu elli kalladam jarigindi. Alage Srinivas Garu kuda why don't we do it? I know it's a Saturday, a lot of people who are sitting, I know, I'm personally thankful to you. Alage మీ ముగ్గురు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నందుకు ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ, అనిల్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు అండ్ సందీప్ గారు. ఐ థింక్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ forums of Telugu forum. Telugu, this is something very unique and this is uniting the typical all into one umbrella. That is what I was understanding from Sandeep Garu is every state has to prosper, irrespective of whichever, even we are in the same ideology. Even Andhra should prosper, they should also go to exports, even Telangana should also equally go towards. I think that's a great thought, Sandeep Garu. I think a lot of people from different parts will appreciate this and they're really enjoying the fruits of Hyderabad. In the Anil garu cheppinattu, security is something which we are always happy. మేము ఎందుకంటే మేము 9.5 lakhs ఎంప్లాయీస్కి కస్టోడియన్స్ మీ అందరూ ఎఫ్ఎంస్. సో పొద్దున్న లెగిస్తే మా ఎంప్లాయీ ట్రాన్స్పోర్ట్గా పక్కగా బాగా వెళ్ళాడా లేదా, కార్ సేఫ్గా రీచ్ అయిందా లేదా, మళ్ళీ ఆ సేఫ్టీ ఆఫ్ ఉమెన్ ఈజ్ టేకెన్ కేర్ ఆర్ నాట్. మా టెన్షన్లు ఏంటంటే దట్ విల్ చేంజ్ అవర్ లైఫ్. ఒక్క ఉమెన్ ఎంప్లాయీ ప్రాబ్లము లేకపోతే ఒక ఎనీ ఛాలెంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఆఫీస్, ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్స్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఫర్ అస్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బిజినెస్ ఫర్ అస్. సో ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ రోల్ మేము తీసేటప్పుడు మాకు అనిపిస్తుంది. అండ్ నేను పర్సనల్గా 2013 ఎప్పుడో అనుకుంటా, నేను పొన్నలక్ష్మి గారి దగ్గరికి నేను హైటెక్ సిటీ ఫ్లైఓవర్ కోసం వెళ్ళాను. ఆ ఫ్లైఓవర్ లేనప్పుడు నేను 1.5 hours అక్కడ స్టక్ అయ్యేవాడిని. నేను సనత్ నగర్లో ఉండేవాడిని. సో ఎవ్రీ టైం ఏంటిది ఇలా జరుగుతుంది అంటే నా ఫ్రెండ్స్ని ఒక 10 మందిని, అరే వెళ్దాం రా పొన్నలక్ష్మి గారి దగ్గరికి వెళ్దాము, ఇది ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం మనం. అలాంటి ఇన్ని ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే నేను మచ్చుగ్గా ఒకటి చెప్తున్నాను, ఈరోజు మా ఎఫ్ఎంస్ పరంగా మాకేం కాల్స్ రావు, ఎలక్ట్రిసిటీ రావట్లేదనో డీజీల మీద నడిపించేవాళ్ళం మేము అందరం ఆఫీసర్స్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2008. నేను పెగాలో పనిచేశాను. ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ పెగా. సో డిఎల్ఎఫ్ అంతా దానిపైన రన్ చేస్తారు డీజీలో. మేము చూస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ చూస్తే డీజీకి ఎక్కువ కట్టేవాళ్ళం. అరే ఎప్పుడు అది పవర్ హాలిడేస్ ఉండేవి అప్పుడు మీ అందరికీ. ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్సో సీనియర్స్ హియర్. సో ఇలాంటి చిన్నవి మాకు ఎఫ్ఎం ఇండస్ట్రీలో టచ్ అయ్యే ఇష్యూస్ చాలా ఉండేవి మాకు. ఇంకా సెక్యూరిటీ అంటారా, అది డిఫరెంట్ కేసు. మాకు మేము గార్డ్ నుంచి పంపించడం ఇవన్నీ మీ అందరికీ తెలుసు. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడంటే టెక్నాలజీ వచ్చింది, సేఫ్టీ పెరిగింది, సొసైటీస్ పెరిగినాయి లైక్ ఎస్సీ ఇలా మల్టిపుల్ అసోసియేషన్స్, డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్తో టుడే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ గైస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఐటీ ఫర్మ్స్. వీఆర్ ఓన్లీ టార్గెటింగ్ అబౌట్ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే ఎంత స్పేస్ నేను తీసుకోవాలి, ఎంప్లాయీస్కి నేను ఇన్ హౌస్ ఏం సపోర్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ మాకు లేవు ఈరోజు. ఐ థింక్ ఐఎమ్ షూర్ పీపుల్ విల్ అగ్రీ సిట్టింగ్ హియర్. So this is a great moment. I'm sure. Thanks Sandeep Garu for remembering all this 10 years of what are the struggle we have done, and then we are all enjoying. Absolutely, there is one place called Hyderabad which is everybody's land. We are enjoying. There is no different thought in this. Thank you so much. I think this is one question, and today we're talking about current developments కోసం మాట్లాడదాం అనుకున్నామండి. అంటే ఈరోజు టాపిక్లో
కరెంట్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కోసం కూడా ఒక లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ కరెంట్ డెవలప్మెంట్. సో మై క్వశ్చన్ గోస్ టు శ్రీనివాస్ గారు. In the light of the current global landscape, where do you see the role of startups connecting in social value addition, and what is the role of leadership play in making it happen? So this is my question, Srinivas garu. థ్యాంక్ యూ సత్య గారు. ఐ థింక్ డిస్కషన్ చాలా హాట్గా అంటే అందరూ క్లాస్ అయినట్టు వింటున్నారు. లెట్స్ టెల్ మీ స్మాల్ స్టోరీ టు యాడ్ మసాలా టు దిస్. యాక్చువల్గా సత్య గారిని నేను ఒక తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తలో 2014లో కలిశాను. ఇప్పుడు ఎట్లా కలిసామంటే మాది గవర్నమెంట్లో ఉండే ఒక పెద్ద ఆయన. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ అడ్వైజర్ టు మల్టిపుల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. సో ఒక ఫారెన్ కంపెనీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ బిగ్ స్పేస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో వాళ్ళు ఫ్రమ్ ఎ ఢిల్లీ mediator, they approached me, and then we were searching for a big space. So then Satya garu oka space chupadaanu mammal kalisaru. So when we met, we both were wearing a same jacket. Mana Pochampalli jacket untadi kada, అయితే అది వేసుకొని ఉన్నాం ఇద్దరం. అయితే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన అతను అడిగారు, ఏంటి మీ ఇద్దరు ఒకటే సిమిలర్గా పోచంపల్లి హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్ వేసుకున్నారు కదా, ఏంటిది అని అడిగాను. అయితే ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మినిస్టర్ promotion, we are doing it. Then he said, so minister owns any company like Raymond అని అడిగారు. అయితే then I said, no, it's not like that. Then I explained, we have a Monday handloom holiday అని మంత్రి గారు ఇట్లా చేనేత వస్త్రాలకి ప్రమోట్ చేస్తారు అంటే then that guy was really surprised. The people from foreign also surprised. How come a politician actually owns all these and then promotes అని చెప్పి అంటే that shows the కమిట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పొలిటికల్ లీడర్ హియర్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూజువల్గా వీ డోంట్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ పొలిటికల్ లీడర్ పీపుల్ నుంచి, పొలిటికల్ వాళ్ళని చూడము. కానీ వీఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డైనమిక్ మినిస్టర్ హూ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్, ఓన్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. అది మనది, దానివల్ల సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఒక క్లీన్ మోటోతో చేస్తారు ఆయన ఏది చేసినా కానీ. అంటే నేను బికాజ్ ఐ వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ హిమ్, ఈవెన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఎన్ అడ్వైజర్. సో ఆయన కమిట్మెంటు, ఆయన కార్యదీక్షత ప్లస్ ఆయన డిసిప్లిన్ అనేది యాక్చువల్గా తెలంగాణ గ్రోత్ స్టోరీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా. సో అంత కమిట్మెంట్, అంత డెడికేషన్ నేను ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ఇన్ ఎనీ, ఐ మీన్ నాట్ మెనీ పొలిటీషియన్స్. సో ఈజ్ వన్ అమంగ్ ద పొలిటీషియన్స్ విచ్ తెలంగాణ ఈజ్ రియల్లీ ప్రైడ్ టు హ్యావ్. నేను వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు అనమాట, అంటే కేటీ రామారావు గారు, కేటీఆర్, మల్టిపుల్ నేమ్స్ యూ నోస్. సో వాట్ ఈస్ హిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్? సో మెనీ పీపుల్ హూ డజంట్ నో దట్. అంటే నాన్ పొలిటికల్ ఇండస్ట్రీ నుండి ఉన్న వాళ్ళకి సీఎంస్ అన్న అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ 4-5 years బ్యాక్. నౌ ఆఫ్టర్ యాపిల్ స్పీచ్ వచ్చినాక కేటీఆర్ గారి గురించి బాగా తెలిసింది ప్రపంచానికి. కానీ అంతకుముందు అడుగుతుండేవాళ్ళు, అంటే ఈజ్ సీఎంస్ అన్న, ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, ఈజ్ ఏ పొలిటీషియన్, ఈజ్ అంటే బ్యూరోక్రాట్ నుంచి వచ్చారా, అంటే ఎట్లా వచ్చారు, అంటే ఈ వాజ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఆఫీసర్, పొలిటీషియన్ అయ్యారా, అట్లాంటి డౌట్స్ ఏదవుతుండేవి. సో జస్ట్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ ఈజ్ ది స్టార్టప్ జర్నీ. See, startup journey is something which is very, very important for the society. మనం యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది వెస్టర్న్ సొసైటీకి మన సొసైటీకి తేడా ఏంటంటే 10th క్లాస్ అయిపోగానే మన ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్లో చూస్తే మనం బైపీసీ చేయరా, ఎంపీసీ చేయరా, ఇంజనీర్గా, అండ్ దెన్ గెట్ ఇన్ టు జాబ్ అంటారు. వేరాజ్ ఇఫ్ యూ గో టు ద నార్థన్ స్టేట్స్, వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ యూ గో టు నార్థన్ స్టేట్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు టేక్ ఏ ఆర్ట్స్ కోర్స్, గెట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్, అండ్ దెన్ యూపీఎస్సీకి వెళ్ళండి, అండ్ దెన్ గెట్ ఇన్ టు ద గవర్నమెంట్ జాబ్ అని ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వెస్టర్న్ సొసైటీ, దెర్ ఇస్ అ ట్రిమెండస్ థాట్ ప్రాసెస్ చేంజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే నోబడీ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ ఎంప్లాయీ, దే వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ ఎంప్లాయర్. సో ఈ ఎంప్లాయర్ డిఫరెన్స్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది వాళ్ళకి. మన దగ్గర ఆ కల్చర్ రావాలి అంటే స్టార్టప్ ఈకోసిస్టమ్ని మనం బాగా డెవలప్ చేయాలి. స్టార్టప్ ఈకోసిస్టమ్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రావాలి అంటే అగైన్ దెర్ ఇస్ ఏ ఈకోసిస్టమ్, మొత్తం టోటల్ ఈకోసిస్టమ్ని తెలంగాణ వచ్చినాక చేసిన వండర్ఫుల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ఫోకస్ ఏంటంటే, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల, లైక్ ఇందాక సందీప్ గారు చెప్తున్నట్టు, ఒక సైబరాబాద్లోనే సైబర్ టవర్స్ ఒకటి కట్టారు. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తే యూ గో టు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, యూ గో టు రాయదుర్గం, యూ గో టు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ది మనము ఉప్పల్ వైపు కూడా జెన్పాక్ట్, అట్లా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో అక్రాస్ ది సిటీ డెవలప్ అయింది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్తో పాటు
దానికి యాడ్ ఆన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఆర్డిపి ప్రోగ్రామ్ కింద వీ హ్యావ్ బిల్ట్ వండర్ఫుల్ రోడ్స్ బిల్డ్ చేసాము, బ్రిడ్జెస్ బిల్డ్ చేసాము, అండ్ దెన్ మెట్రో ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్, అండ్ వీ హ్యావ్ షీ టీమ్స్ లాంటి లా అండ్ ఆర్డర్ దాన్ని సరి చేసుకున్నాము. అట్లా ఈ ఈకో సిస్టంలో ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటినీ కూడా యాక్చువల్గా మనము వాటిని స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నాము, వాటి మీద క్లియర్ ఫోకస్ చేసాము. దానివల్ల టుడే ఇట్ హ్యాస్ కమ్. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్టార్టప్ కమ్యూనిటీ సక్సెస్ కావాలి అంటే ది ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే అలాంగ్ విత్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ పీపుల్ లైక్ mentors, ది ఫండర్స్, equity investors. There is a lot of venture capitalists. In fact, I myself, since last 15 years, I am in the industry, helping many startups. If I talk about 2010, 2011, there was a big challenge to get the angel investors in Hyderabad. You won't believe, in 2003, 2004, నేను ఒక ఈ-లెర్నింగ్ కంపెనీకి ఒక ప్రొడక్ట్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఈ-లెర్నింగ్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేశారు. ఆ కంపెనీకి దట్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్. వాళ్ళు దాన్ని గ్లోబల్గా తీసుకెళ్దాం అనుకొని 2004, 2005 ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వేర్ ద ఇంటర్నెట్ పెనిట్రేషన్ లేదు అప్పుడు. .com చాలామంది 3-tier అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే దట్ వాజ్ ద డ్రీమ్ ఆ టైంలో. సో మీ అందరూ ఐటీ కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. సో అట్లాంటి టైంలో కూడా వీసీ అనేది అసలు హైదరాబాద్కి అసలు లేదు. ఎవ్రీబడి ఫండింగ్ కావాలంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గో టు ముంబై ఆర్ కలకత్తా వెళ్ళాలి, ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు గో టు సిలికాన్ వ్యాలీ. అట్లాంటిది టుడే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ 2018, ఎస్పెషల్లీ 2014 to 18 to now, before COVID, I am telling you, the kind of investments which are brought into Telangana is amazing. I will tell you a simple figure. మీరు అంత ఫిగర్స్ మీద ఇంట్రెస్టెడ్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. TSI pass, because of the TSI pass, 22,756 కంపెనీస్ లాస్ట్ 10 yearsలో మన దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి, కటింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్. I quote again, 22,756. And you won't believe the kind of investments which came into the Telangana is 2.6 lakh crores. 2.6 lakh crores. Amazing. This is amazing. So, మనం అంటే మన స్టేట్లో స్టార్టప్ ఈకో సిస్టమ్ రావాలి అంటే ఇంత క్యాపిటల్ ఇంత రావడమే బికాస్ ఆఫ్ ద, సో ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. I think I am answered all. Yeah, I think no, it's not think, it's right. I mean, the numbers, the facts, numbers speaks a lot of people see in media, but typically మనం మాట్లాడుకునేది కామన్ పబ్లిక్కి రీచ్ అవ్వడానికి కోసం వీఆర్ డిస్కసింగ్, దట్స్ హోల్ ఐడియా ఇస్ టు ఈవెన్ ఎ కామన్ మ్యాన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మనం ఇక్కడ ఈ 10 years ఏం చేసింది, అలాగే ఎక్స్పర్ట్స్ మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ఇచ్చే నెంబర్స్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉందని తెలియడం కోసం. అలాగే మీరు చెప్పిన 2 పాయింట్లో కూడా ఈరోజు ఎకో సిస్టమ్ అన్నది మీ అందరూ చూస్తున్నారు, అండ్ లైవ్ ల్యాండ్స్కేపే చూశారు మీరు. 10 years ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ 23 ల్యాండ్స్కేప్ నేను 2-3 ఫొటోస్లో చూశాను. ఇట్స్ ఎ బ్యారన్ ల్యాండ్ విత్ ఆల్ రాక్స్, ఎస్పెషల్లీ రహేజా మీకు తెలుసు, ఇట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్, చాలామంది చూసుంటారు. అలాగే రహేజా ఒకటే ఐటీ కంపెనీ ఉండేది మనకి, దాని చుట్టూరు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే టీ వర్క్స్, టీ హబ్ and multiple IT companies like Satwa, and a lot of people, lakhs of people have been dependent on this. So thanks Srinivas garu. I think I'm coming back to Anil garu. Sir, Anil garu, there is one question which I would like to ask. People only see employment generation in terms of either government jobs or IT industry jobs, but do you feel that other sectors have importance too? అంటే మనం టిపికల్గా నేను 2-3 ఇంటర్వ్యూస్లో విన్నాను, కేటీఆర్ గారు చెప్పడం ఏంటంటే ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జాబ్స్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, కానీ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ లిమిట్ టు దట్ జాబ్స్. మనం అన్నది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే ఇట్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ జనరేట్ మోర్ జాబ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 10x and 20x. ఐ థింక్ అలా మనం ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఏదైనా మీరు చెప్పదలుచుకున్నారు. So first of all, before I forget, I need to thank Sandeep for such good words, and also just recalling those old moments what we shared during Telangana movement and also post Telangana movement. And coming to your question, yeah, definitely, like whenever just we see about the rapid and huge development in IT, so like it is visible in terms of skyscrapers, buildings and all those things. Definitely we say that okay, something only happening around IT,
and also Sandeep has just very well said that each employee is into multiply by 3 and 4, and I hope they are not directly IT from something else, and as a support team, and it has been increased like 3 times. So, and when I just we need to just quote these things. We have different sectors. It's already been parallelly developed, and we call it as like a different kind of revolution. They call it as. So first thing is a green revolution. That is the increase in the paddy production for that one. So we call it as a green revolution. So that is also the area where from the rural point of view, how the agriculture and agriculture based industries and the revenue and the production has been increased. So next come to the white revolution, we call it as the increase in the production for the milk. So, and if you take from 2014 to 2023 also, like 70% of increase in that one, the production from the white revolution. So this is the one more area. I'm not talking about that IT or and all those things. This is all come from the rural, and how it is benefiting them, and also the economy of the state. And we know that we are also one of the larger contributor of the national economy. So one among those 5 stronger economy states is Telangana is one of them. It all just not happen at one side, but also all these things. And next comes is a blue revolution. It is all about development in fisheries development, and how it has been increased. We all know that the government has taken a lot of initiatives అంటే చాలా వరకు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే చేప పిల్లల పంపిణీ విషయంలో కావచ్చు, మా సందీప్ భాయ్కి బాగా తెలుసు, వాళ్ళ చుట్టాలు చాలామంది. సో దే ఆర్ ఇన్ టు దట్ వన్. సో యాక్చువల్గా అంటే బ్లూ రెవల్యూషన్ అని, పింక్ రెవల్యూషన్ మనకు షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చాలా జరిగింది ఊళ్ళల్లో, అండ్ ఇట్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పింక్ రెవల్యూషన్. ఇట్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మీట్, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ exporting that one. Earlier just we used to import that, now we in a stage to export that one. And these are all the things. I just want to focus on that one. And also we call one more thing as a yellow revolution of production of oil palm trees, and this is the new thing which has been taken, because somewhere I was just told, and I was just by some of the leaders who was discussing that one. Still we import oil from different countries. So appudu ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి, బికాజ్ ఐ డోంట్ నో అంటే ఆయిల్ అంటే పామ్ ఫార్మ్స్ అవన్నీ పెడితే మన ఆల్టర్నేటివ్గా కింద కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ 6 years or to grow and to get the results for that one. సో అంటే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ కేవలం ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ తోటే కాదు, అంటే రూరల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్గా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూసినాం ఫార్మా కానీ, అవర్ వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అంటే ఉట్టిగానే కాదు కదా. అండ్ కోవిడ్ టైంలో ద హోల్ వరల్డ్ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ హైదరాబాద్. అండ్ అట్లా నేను ఏమంటున్నా అంటే, మనం ప్రతి ఒక్కటి కేవలం అంటే ఇవాళ ఎట్లయిపోయిందంటే ఇంటర్నెట్ అనేది, గూగుల్ అనేది అన్ని ప్లేస్లకు పోయింది. నాకు అవసరం లేదు అంటే మనకి ఏది అవసరం ఉండదు, మనం దేని గురించి తెలుసుకోము. కానీ మనకు ఆపర్చునిటీ కావాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన నేను ఎఫ్డిసి చైర్మన్గా కూడా సినిమా, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ సినిమా ఆల్సో, నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. నౌ అవర్ మూవీస్ ఆర్ రూలింగ్ ద వరల్డ్, పాన్ ఇండియా మూవీస్, అండ్ గోయింగ్ ఇన్ టు డబ్బింగ్ ఇన్ టు different languages. అంటే ఎనీ you name it any sector, it is there in Hyderabad. In industrial టైప్లో కానీ లేకపోతే అంటే at the same time the government is also focusing like that. అంటే మనం ఏదో హైదరాబాద్లో బిల్డింగ్లు కడితేనే మాకు 4 ఓట్లు వస్తాయి, 4 సీట్లు వస్తాయి అనేది కాదు. అది ఇంతకుముందు నేను ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినట్టు ఏంటంటే,
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు 2014 నుంచి 2023 వరకు మన జీవితంలో మార్పు ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ప్రభుత్వం అంటే ఆఫ్లైన్లో ఇంతకుముందే మాట్లాడినా చాలామంది క్వశ్చన్ అడిగినారు ఏంటంటే అరే నువ్వు ఐటీ ఉన్నావు సడన్గా ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అయినావు అసలు ఏంది ఇదంతా ఆగమాగం ఉన్నది అని. బేసికల్గా ఇవన్నిటికీ ఏంటి అంటే ఐ ఆల్వేస్ సా ద పాలిటిక్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ వే. పాలిటిక్స్ అంటే సీట్లు సంపాదించడు లేకపోతే మనం ఏదో కంటెస్ట్ చేసుడు అది ఇది అని కాదు. నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే మన జీవితాలన్నీ కూడా మన లైఫ్ అంతా కూడా ఒక పొలిటికల్ డెసిషన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కదా. గవర్నమెంట్లో హూ విల్ సిట్ ఇన్ దట్ గవర్నమెంట్, సమ్ ఆర్ అదర్ పొలిటికల్ పార్టీ. కాబట్టి ఆ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైతే బాగుంటుంది అనేది ఇండివిజువల్గా మన అందరం కూడా డిసైడ్ చేస్తాం. పాలిటిక్స్ మనకు అవసరం లేదు. ఎందుకంత భయం, ఎందుకు అంత ఉరకడా అంటే యూ షుడ్ నాట్ గో అవే ఫ్రమ్ దట్ పాలిటిక్స్ బికాస్ that politics itself is deciding our life, because a good politician, a good government will create a good policy. For example, if you are a businessman, if you have a good policy, you'll come to Hyderabad, you'll come to Telangana, a law and order is good, you'll set up something here. The end result is that you want to earn something. Life మంచిగా ఉండాలి, జర స్మూత్ ఉండాలి, ఇంటికాంచి మంచి ఎట్లా పోతే అట్లా రావాలి, ఇంట్లో పరేషాన్ కావద్దు, 10 రూపాయలు పెడితే ఇంకో 10 రూపాయలు రావాలి. మరి ఎవరు చేయాలి? అది గవర్నమెంటే చేయాలి. గవర్నమెంట్ మీదకి వెళ్ళి ఊడిపడతారా వాళ్ళు? కాదు కదా, ఈ పొలిటికల్ పార్టీసే ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మనం డెఫినెట్గా పొలిటికల్ పాలసీస్ తోటి మనం ఇంపాక్ట్ అవుతాం. కాబట్టి ఒక టైం వచ్చినప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ డే అనేది ఇంకో హాలిడే కాదు, దానికి శుక్రవారం యాడ్ అయిందా, అటు మండే యాడ్ అయిందా, ఈ లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చిందా అంటే ఇట్లాంటిది అన్నీ కాకుండా జర ఏంటంటే మనం చదువుకుని అంతా కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ విత్ ఇన్ యువర్ కెపాసిటీ. సో దట్ ఈస్ మై సిన్సియర్ అపీల్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ బికాస్ మై లీడర్ అండ్ మై పార్టీ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్, ఐ విల్ ఆస్క్. బట్ ఐ విల్ ఆల్సో అపీల్ సిన్సియర్లీ దట్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద పార్టీస్, గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్. ఈవెన్ when I was in UK, a lot of politicians I met over there, and they were also very much concerned that one, and they encourage people to get associated with some political party because you will have that say, because mana political system different. Baita etla ante if one MP, for example Labour MP is there, if we want to contest it as a Labour MP, not the person who is sitting in the upstairs will decide. The members of that constituency, for example if it is in Secunderabad Labour Party members should vote telling that he is our MP candidate, he is our MP, then he will contest for MP on the Labour Party. So they encourage that one. అట్లనే నేనేమంటున్నా అంటే ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఓటేస్తే అరే మనకు మంచి ఈ లీడర్ కావాలని, అయిపోయిన తర్వాత ఊకే 5 సంవత్సరాలు తిట్టుకొని పరిశాన్ చేసే బదులు you have an opportunity, you just vote for that government and just support that government, support that leader, and they will do wonders. And I hope I have not deviated the original question. Definitely we have different sectors in Telangana happening very good, and very good progress is been happening. It's not that only IT or it's not that only the industries level. Within the industry also we have a lot of different industries happening in Telangana. Thank you. Thanks, Anil. I think I like the most one which I really admire is the white revolution, the fisheries adogati, and then paddy మనం ఇందాకే అనుకున్నాం 6 lakhs metric tons. So I mean this is some examples which I think me చెప్పిన revolutions, your pink revolution or a green revolution is Haritaharam, which I think most of the IT employees have gone through this Haritaharam because lot of the companies from IT were part of the CSRs. నాకు తెలిసినంత వరకు around 600 companies were participated in last Haritaharam event లో మనం బయోడైవర్సిటీలో కూడా చేసాం. సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ రెవల్యూషన్స్. మీరు చెప్పిన అన్ని రెవల్యూషన్స్, మెడికల్ కాలేజెస్, ద న్యూ మెడికల్ కాలేజెస్, యా. So there is a lot of things to talk. I think even we take 1 hour also, there is no ending, but I'm sure thanks for the patience. When you talk about the startup law, like fish laga, like how what you were selling షీప్ కాకుండా కూడా మీరు చూడండి, మనం అందరం చూస్తాం పొలిమెరాస్ అని ఒక చూస్తాం కదా,
ఒకప్పుడు మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తినాలంటే మనకి టమాటాలు శంకర్పల్లి అక్కడ నుంచి వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే పొలిమరాస్ లాంటి వాళ్ళు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విలేజెస్లో వాళ్ళతో కాంట్రాక్చువల్ ఫార్మింగ్, అంటే వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, 1 ఇయర్కి చేసుకొని వాళ్ళు ఈవెన్ వెజిటబుల్స్ కూడా మనం తింటున్నాం. ఇంతకుముందు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేది, ఆలుగడ్డ దగ్గర నుంచి, ఉల్లిపాయల దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా యూస్ టు గొర్రెలు ఎట్లయితే 600 వచ్చాయో అట్లా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేది మనకు మొత్తం. కానీ ఇక స్టేట్ వచ్చినాక బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫెసిలిటీ పెరగడం వల్ల, మనకి 3 క్రాప్స్ అవ్వడం వల్ల ఇట్లా చిన్న చిన్న స్టార్టప్స్ కూడా, అంటే స్టార్టప్ ఇకో సిస్టంలో ఈ చిన్నవి కూడా యాక్చువల్గా ఇట్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. మనం అదే కాకుండా స్టార్టప్లో చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఈజ్ టుడే టీ హబ్లో ఉన్నటువంటి ఒక కంపెనీ అయితే ఉందో వాళ్ళు రాకెట్, మనం చూసాం కదా మనం, దట్ కంపెనీ ఐ కుడ్ నాట్ ఫిగర్ అవుట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ స్కై రాకెట్, స్కై రూట్ వాళ్ళు. అట్లనే దెర్ ఈజ్ అనదర్ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డన్ బై వన్ మార్వాడి గై ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, గ్లాస్ రోబో క్లీనింగ్, రోబోటిక్స్లో వాళ్ళు, దే ఆల్సో గాట్ $3 million ఫండింగ్. సో లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్. ఇంకా అంటే మనము అంటే ఇఫ్ ఇట్ దిస్ కంటిన్యూస్ ఫర్ అనదర్ ఒక డికేడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, మన టీ హబ్ లాంటి స్టోరీస్ కంటిన్యూ అవుతే డెఫినెట్గా మనం కూడా ఒక గూగుల్ లేకపోతే ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి సర్వీసెస్ కంపెనీ లేకపోతే ఒక ప్లాట్ఫామ్ తప్పకుండా చూస్తామని నాకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. Very true, Srinivas garu. Sir, I have a question with Sandeep garu. I think I will end up with this your questionnaire, and then we will have 5 minutes to talk and conclude. So looking at the current scenario, what unique contribution has Telangana as a state is making to the digital developments and technological advancement? And looking at these Technological digital advancements you have seen. The first one is మనము demonetization అప్పుడు చాలామంది కూడా we suffered a lot. But the great initiative by Telangana government is T-Wallet. పేటిఎం, జీపే ఎట్లయితే ఉంటుందో, మీరు ఇక్కడ టోల్ గేట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే యూ విల్ ఫైండ్ అ పోస్టర్ విత్ T-Wallet పేమెంట్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ అని చెప్పి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో T-Wallet అనేటువంటిది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్స్ బై తెలంగాణ గవర్నమెంట్. అండ్ ఆల్సో నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మెషిన్, NDLM అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ అది. సో దానిలో ఈవెన్ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా మేము ఒక పార్ట్. సో దానిలో మనం చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణలో కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత ఇప్పుడు వచ్చేసింది మనకందరికీ కూడా, డిమానిటైజేషన్ దయ వల్ల, లేకపోతే అంటే అది కొంత పాజిటివ్ సైన్స్ కూడా ఇచ్చినట్టు. ఏదంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిజిటల్ డివైజెస్కి అలవాటు పడినారు. కాకపోతే మనము 2015 కావచ్చు, 16 కావచ్చు, ఆ టైంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత పైన వి వర్క్డ్ అ లాట్. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా కంప్యూటర్ లిటరసీ పెంపొందించేదానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తోని మా TITA వాలంటీర్స్ ఎంతోమంది వర్క్ చేసినారు. ఎగ్జాంపుల్ 100K డిజిథాన్ అనేటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ మేము తీసుకున్నాం టు డిజిటలీ ఎంపవర్ 100,000 పీపుల్, 100,000 సిటిజన్స్. సో మేము అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్, అప్పుడు 31 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉండే, సో 31 డిస్ట్రిక్ట్స్లో, అంటే మొన్న మనకి 2 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏర్పడినాయి, ములుగు ఒకటి, నారాయణపేట ఒకటి. దాని ముందు ములుగు, నారాయణపేట, ములుగు ఏమో వరంగల్లో ఉండింది, నెక్స్ట్ నారాయణపేట ఏమో అప్పుడు ఉండేటువంటి మహబూబ్ నగర్లో ఉండింది. సో 31 డిస్ట్రిక్ట్స్లో మా యొక్క డిజిటల్ వాలంటీర్స్ పెట్టి గవర్నమెంట్ ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది కంప్యూటర్ అక్షరాస్యతని పెంచేదానికి. ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ అక్షరాస్యతని పెంచినాం కాబట్టే ఇవాళ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ అయినా, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటిదాకా శ్రీనివాస్ చెప్తున్నారు T-App ఫోలియో అని. సో T-App ఫోలియో అనేటువంటిది కంప్లీట్గా T-Wallet కావచ్చు, ఇట్లా వేరియస్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఇస్తుందో గవర్నమెంట్, మన మీ సేవాకు పోయి ఏదైతే సర్వీసెస్ తీసుకుంటామో మొత్తం కంప్లీట్గా ఉండేటువంటి సర్వీసెస్ అంతా కూడా T-App ఫోలియోలో వచ్చేస్తుంది. సో ఆ T-App ఫోలియో కావచ్చు, అదేవిధంగా T-Wallet రిజిస్ట్రేషన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవాళ మన
అనిల్ భాయ్ ఒక ఏంటిదంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించున్నారు. తెలంగాణలో కళలతోనే వచ్చింది తెలంగాణ, ఒక పాటతోనే వచ్చింది తెలంగాణ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు. అట్లాంటి టైంలో తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వీ హ్యావ్ గివెన్ వన్ సొల్యూషన్ వేరిన్ మనకి 232 ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ తెలంగాణ. ఆర్ట్ ఫామ్స్ అంటే ఒకైనా ఒగ్గుడోలు కొడతాడు, పేరిని నృత్యం, మనకి భరతనాట్యం తెలుసు కానీ భరతనాట్యం కన్నా పురాతనమైనది ఎక్కడ మన కాకతీయుల దగ్గర వాళ్ళు ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ పేరిని నృత్యం. అట్లాంటి కళలు వీ హ్యావ్ 232 ఆర్ట్ ఫామ్స్. మొగలయ్య, 12 మెట్ల కిన్నర, ఇట్లాంటి ఆర్ట్ ఫామ్స్. ఇవన్నీ అంటే నేను ఐటీఓనే, నేనేమి ఆర్టిస్ట్ని కాదు, అండ్ ఐఎమ్ నోవే రిలేటెడ్ టు యువర్ ఇండస్ట్రీ. బట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దాని గురించి ఎందుకు ఈ సొల్యూషన్ ఇచ్చినామంటే వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద 232 ఆర్ట్ ఫామ్ ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో దానిలో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినాము. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటిదంటే వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్ కావాలి. ఒక ఒగ్గుడోలు కళాకారుడు మనకి ఊర్లలో చూస్తే ఈవెన్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ ఎవరైనా చనిపోతే కనుక ఈవినింగ్ చనిపోతే కనుక నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఫ్యూనరల్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు నైట్ అంతా కూడా వాళ్ళు భజన చేయడము ఇట్లాంటి. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్. వాళ్ళని పిలిపిస్తారు, వీళ్ళు పిలిపించి రాత్రి అంతా కూడా భజన చేపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి రాత్రి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ఆపినారనుకోండి, ఎవరు మీరు అన్నప్పుడు ఈ ఐడి కార్డు వస్తుంది అనేటువంటిది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. సో ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక ఇనిషియేటివ్, ఈ యొక్క గొప్ప ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది. సో ఈ కంప్యూటర్ అంటే ఆ బేస్డ్ వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్స్ ఒకటి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ ఐడి కార్డ్ ఇచ్చింది. ఐడి కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటిదంటే నార్మల్ ప్రాసెస్ ఏంటిదంటే డిస్ట్రిక్ట్లో ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ పిఆర్ఓ ఆయన దగ్గరికి నేను ఒగ్గుడోలు కళాకారుడిని అయితే నేను అక్కడికి పోయి సబ్మిట్ చేయాలి. ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తే హైదరాబాద్కి వచ్చి హైదరాబాద్కి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్కి మాన్యువల్గా ఫామ్ వస్తుంది. సో ఆయన స్క్రూటినీ చేసి సంతకం పెడితే మాన్యువల్గా మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి ఆ ఫామ్ని పంపించాలి. ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఉండింది. సో దాన్ని మేము కట్ చేసి ఆ సొల్యూషన్ ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంతో ఇది దేశంలోనే మొట్టమొదటి. ఎందుకంటే నేను మామిడి హరికృష్ణ గారు అక్కడ డైరెక్టర్ గారు మేము ఢిల్లీలో అవార్డు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గొప్పగా కళాకారులందరూ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మన ఎయిర్పోర్ట్లో దగ్గర ఒక 150 మంది వెల్కమ్ చేసినారు మా యొక్క అవార్డ్కి. సో ఎందుకు అంటే ఆ కళాకారుడికి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆబ్వియస్గా కూడా మాన్యువల్ ప్రాసెస్లో ఏదన్నా జరగవచ్చు. అంటే తప్పు జరిగింది అని చెప్తలేను కానీ కాకపోతే ఏంటిదంటే అక్కడ మాన్యువల్గా అక్కడికి పోయినప్పుడు ఒకటేమో 10 సార్లు హెడ్ క్వార్టర్కి తిరగాలి. సే ఎగ్జాంపుల్ నేను ములుగులో ఉంటే కనుక ములుగు హెడ్ క్వార్టర్కి వెళ్ళాలి. సో హెడ్ క్వార్టర్కి వెళ్ళేసేసి అది సబ్మిట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఏమైంది అని చెప్పి స్టేటస్ తెలీదు. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఈజీగా ఆ కళాకారుడు అన్నది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీ సేవా సెంటర్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 లక్షల కళాకారులు ఉన్నారు. 4 లక్షల కళాకారులకి వాళ్ళకి నార్మల్గా వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అన్న. సో వృద్ధాప్య పెన్షన్లో వాళ్ళ నంబర్స్ నాకు తెలియదు ఎంత పెన్షన్ ఇస్తుందో, కాకపోతే నార్మల్ వృద్ధాప్య పెన్షన్ కన్నా కళాకారుడికి కొంత ఎక్కువ ఇస్తుంది. అందుకనే వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్. సో ఆ ఐడి కార్డ్కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్ ఇచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క డిజిటల్ సొల్యూషన్ వైపు అడుగులేసి స్మూత్ వే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీని వాళ్ళు సే ఎగ్జాంపుల్ పేరిని నృత్యం అంటే ఆ వేషంతో ఉండేటువంటిదో లేకపోతే ఎవరో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిందో నేను అప్లోడ్ చేస్తే అక్కడ ఆపోజిట్ ఉండేటువంటి వీళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేటువంటి ఆఫీసర్స్ అప్రూవ్ చేస్తారు. అప్రూవ్ చేయగానే ఆన్లైన్లో నాకు ఐడి కార్డ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్తో పాటు అంటే ఇది నేను అంటే ఐటీ పరంగా మనందరికీ కూడా ఎన్ని గొప్ప గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయో, టీ వర్క్స్, టీ హబ్ ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఐటీ ఇనిషియేటివ్సే కాకుండా వేరే ఇనిషియేటివ్స్లో కూడా ఈ యొక్క డిజిటల్ ప్రజెన్స్ అన్నది డెఫినెట్గా కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎన్నో చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మేము దానిలో పాత్ర
మా పాత్ర కూడా ఉండింది అని చెప్పి ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటు కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత, మీకు అందరికీ కూడా కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత నార్మల్గా ఇండియా మొత్తంలో 100% డిజిటల్ లిటరేట్ విలేజ్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని మేము తీసుకొని వచ్చినాం. అది ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ గారు మన్ కీ బాత్లో ఆయన కూడా ప్రస్తావించినారు, అప్రిషియేట్ చేసినారు. 100% డిజిటల్ లిటరేట్ విలేజ్గా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మీరు చూసుకుంటే కనుక 100% ఫస్ట్ 100% డిజిటల్ లిటరేట్ విలేజ్గా ఏ గ్రామం ఉంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చింది. క్రెడిట్ గోస్ టు డెఫినెట్గా కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రభుత్వానికి, దాని తర్వాత మాకే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 100% డిజిటల్ లిటరేట్ విలేజ్ని బాసర గ్రామంలో మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామస్తులకి కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత సర్టిఫైడ్ డిజిటల్ లిటరేట్స్ని చేసినాం. సర్టిఫైడ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మొదటగా నేను చెప్పినటువంటి నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకొని ఇక్కడ ఉండేటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం డెఫినెట్గా అక్కడ డిఫరెంట్ పార్టీ, ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్టీ అయినప్పటికీ ఇక్కడ చేసినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయని చెప్పి ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా దాన్ని మెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈవెన్ ఇక్కడ మనం డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటే తెలంగాణ నంబర్ 1గా నిలిచింది. దాంతోపాటు కంప్యూటర్ అక్షరాస్యులు మొత్తం ఇండియాలో ఎక్కువ శాతం ఎక్కడున్నారు అంటే మన తెలంగాణలో ఉన్నారని చెప్పి అది కూడా నంబర్ 1గా నిలిచింది. సో గవర్నమెంట్లో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్గా కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ అన్నది, అండ్ అక్రాస్ ద వర్టికల్స్, నాట్ ఓన్లీ వన్ వర్టికల్. ఐటీ ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా కూడా ఇవాళ ఏదైతే అప్లికేషన్స్ మనం ఇది చేసినప్పటి నుండి అంటే ఒక కంపెనీ ఏదైతే పాలసీస్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని మిగతా అన్ని ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మనం అనుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి వేరే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అంతే యాక్టివ్గా, ఈవెన్ హెల్త్ కేర్ తీసుకున్నప్పుడు టెలిమెడిసిన్ పైన ఎంతో గొప్పగా కోవిడ్లో చేసింది. సో ఫర్ ష్యూర్ ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ అన్నది ఇంకా కూడా అంటే మా లాంటి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటిదంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండాలి. సో ఈ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నది లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా కూడా ఇంకొంచెం అభివృద్ధి అనేది ఇక్కడ సాధ్యం అవుతుంది. సో అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. ఐ థింక్ మన నార్మల్గా రేపు మేము చెప్పబోయే దానిలో కూడా ఫెసిలిటీస్ టీమ్ నుంచి ఉండేటువంటి నంబర్స్ని మనము అనౌన్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి మనం ఇచ్చేటువంటి మెసేజ్ చాలా పెద్ద ఎత్తున రీచ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు రిప్రజెంట్ చేసేది, ఫెసిలిటీస్ టీమ్ రిప్రజెంట్ చేసేది ఆల్మోస్ట్ 30 lakh ఎంప్లాయ్మెంట్కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. 30 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్కి మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే 30 లక్షల కుటుంబాలకు మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో 30 lakh ఫ్యామిలీస్కి మీరు మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు. సో డెఫినెట్గా ఒక మంచి మెసేజ్ మనం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే 10 years అయితే డెఫినెట్గా ఆ పీరియడ్ అన్నది ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పొచ్చు. దాని తర్వాత మాలాంటి వాళ్ళకు, మాలాంటి అసోసియేషన్స్కి ఏదైతే మేము బల్లగొద్ది చెప్పినామో, చాలా టీవీ డిస్కషన్స్లో కూడా ఈవెన్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కూడా ఫస్ట్ తెలంగాణ రాకముందు నన్ను అంటే ఆ యొక్క డిబేట్లో ఎంతో ఆ ఒపీనియన్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ రీసెంట్గా ఒక పాలసీ పైన మా ఇద్దరికి డిస్కషన్ మళ్ళీ పెట్టినారు 10 టీవీలో. అంటే లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇవ్వాలా వద్దా, లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇద్దామా వద్దా, తెలంగాణ వాళ్ళకి పర్సెంటేజ్ 70% 80% ఇద్దామా వద్దా. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకున్నా కానీ డ్యామ్ షూర్గా స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ అని డిఫరెన్షియేట్ చేసి కంపల్సరీ కూడా మ్యాండేటరీ లోకల్ ఎయిడ్స్కి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే లోకల్ ప్రభుత్వ ఏవైతే అంటే భూములు కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లోకల్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. కాకపోతే పక్కన ఉండేటువంటి రాష్ట్రాలకి అతీతంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే బోత్ సైడ్స్ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఒక గొప్ప పాలసీని తీసుకొని వచ్చింది. దాన్ని ఈవెన్ జేపీ గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేసినుండే. అదేంటిదంటే
ఆ యొక్క స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్గా 2 డివైడ్ చేసి, ఒకవేళ స్కిల్డ్ అయితే కనుక 70%, అన్స్కిల్డ్ అయితే కనుక 80% ఇవ్వాలి. కాకపోతే పక్కా ఇవ్వాలి అని కంపెనీస్కి చెప్పట్లేదు. కంపెనీస్కి ఏం చెప్తుందంటే మీకు అడిషనల్ పర్క్స్ అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ కనుక మా లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక మీరు ఆ యొక్క 80% 70% మీరు సాటిస్ఫై చేస్తే వి విల్ గివ్ యూ ఎక్స్ట్రా పర్క్స్. మీకేమీ నేను తీయట్లేదు, మ్యాండేటరీ కూడా నేను చెప్పట్లేదు. బట్ ఒకవేళ కనుక మీ కంపెనీ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇస్తే వి విల్ గివ్ ఎక్స్ట్రా పర్క్స్ అని చెప్తుంది. డెఫినెట్గా ఏ రాష్ట్రం కూడా పక్కన ఉండేటువంటి రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ కూడా ఆ పాలసీ మ్యాండేటరీ ఇవ్వండి. కోర్స్ అంటే ఇక్కడ లోకల్ ఓటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో డెఫినెట్గా వాళ్ళని లోకల్ ఓటర్స్ని కన్విన్స్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్లాంటి పాలసీస్లో అంటే పాలసీ చేయడంతో పాటు పాలసీని మార్కెట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఐటీ మినిస్టర్స్తో వర్క్ చేస్తుండే, అండ్ దాని తర్వాత మాది కన్నడ రాష్ట్ర తెలంగాణ అసోసియేషన్ అని దానికి కూడా నేను అధ్యక్షుడిని. కాబట్టి ఎస్ఆర్ పాటిల్ గారు అక్కడ ఉండే ఐటీ మినిస్టర్గా, ప్రియాంక్ ఖార్గే గారు ఐటీబీటీ మినిస్టర్ అంటారు అక్కడ. సో ఐటీబీటీ మినిస్టర్స్, సో వాళ్ళతో కూడా వర్క్ చేస్తుండే. అయితే పాలసీని తేవడం ఒక ఎత్తు అయితే, పాలసీని ఎంత గొప్ప పాలసీ అయినా సరే పాలసీని తేవడంతో పాటు దాన్ని మార్కెట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ఇన్వెస్టర్కి మనం ప్రజెంట్ చేయాలి. ఆ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ మన దగ్గర అంత సత్తా ఉండాలి. మన లీడర్ పోయి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వేరే కంట్రీస్లో నేను మినిస్టర్ గారితోనే చాలాసార్లు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఈవెన్ యూఎస్ పోయినప్పుడు. కానీ ఇక్కడ ఆయన చేసేటువంటి మార్కెట్ చేసేటువంటి విధానాన్ని డెఫినెట్గా మాలాంటి వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అసోసియేషన్గా డెఫినెట్గా మీకు సపోర్ట్ చేయొద్దు, కాకపోతే ఏంటిదంటే అసోసియేషన్గా కొన్ని అప్రిషియేట్ చేసే విధానం ఏంటిదంటే ఆయన చేసేటువంటి మార్కెట్ చేసేటువంటి విధానాన్ని నేను పర్సనల్గా దగ్గరుండి నేను చూసినాను. ఎన్నో కంపెనీస్ కూడా అంటే చాలామంది ఈవెన్ మీరు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప పాలసీ ఏంటిదంటే, మీరు అక్కడ ఒక ఐటీ కంపెనీ పెడితే వాళ్ళు ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేటువంటి శాలరీలో మీరు 10 లక్షలు ఒకవేళ కనుక శాలరీ ఇస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ 10% సో 1 lakh మీకు వాపస్ ఇచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ ఎంప్లాయీ కనుక బీసీనో లేకపోతే ఎస్సీనో ఎస్టీనో ఇట్లా ఉంటే కనుక అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తే కనుక 15% వాళ్ళు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నారు, రీఎంబర్స్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ పాలసీ ఎంతమందికి తెలుసు? గొప్ప పాలసీ కదా. సో దాన్ని మార్కెట్ చేసేటువంటి విధానం ఇవాళ టీఎస్ ఐపాస్, టీ హబ్ ఇట్లా మార్కెట్ చేసేటువంటి విధానం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ మార్కెట్ చేయడం బట్టుకనే అది చేసిండ్రు కాబట్టనే ఏది మన యంగ్లీ గారు, ఫాక్స్కాన్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనం అట్రాక్ట్ చేసినాము అంటే డెఫినెట్గా కూడా లీడర్ మనం ఉండేటువంటి పాలసీస్ని మార్కెట్ చేసే విధానాన్ని డెఫినెట్గా తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ అట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ని డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I'll just add one point to what Sandeep Garu said. Manam actually all said and done because you are all from the industry. We are living in a very highly competitive world kada. Ante manam అంటే ఒక రాష్ట్రం ఇంకో రాష్ట్రంతో పోటీ పడుతుంది. అంటే ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యావ్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్ ఆర్ తెలంగాణ. మనం వీఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ఆల్ అవర్ నైబరింగ్ స్టేట్స్. ట్రస్ట్ మీ that we are very fortunate to have such a dynamic and focused IT minister, industries minister. Because of him, every industry, every IT industry or life sciences industry, pharma, anything, you take the example of Novartis. Every year we spend a lot of money for the మనము లైఫ్ సైన్సెస్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో బయో ఫార్మా చేస్తాం, అది బయో ఏషియా, వి డూ బయో ఏషియా హ్యూజ్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తాము. అట్లా దిస్ అ ప్యాషన్ ఆన్ ద లీడర్షిప్ ఫర్ ది గ్రోత్ మొమెంటమ్ టు కంటిన్యూ. దానివల్లనే మనం యాక్చువల్గా ఈ గ్రోత్ ఫిగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్లనే వచ్చింది. వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వాట్ ఐ రెడ్ యాక్చువల్లీ టుడే ఈజ్ ది హానరబుల్ మినిస్టర్ వాస్ టెలింగ్, నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక మన ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ మంత్రి కేటీఆర్ గారు హీ వాంటెడ్ టు టేక్ టూరిజం ఆల్సో, టూరిజం మినిస్ట్రీ కూడా తీసుకుందాం అంటే తెలంగాణ 3.0 అని. మీకు తెలుసు కదా, టూరిజం బ్రింగ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, లాట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు ద స్టేట్. సో
I am hopeful and confident that the current government will get one more opportunity from the people because of the development whatever they have done. ఇంత మంచిగా చేసిన ప్రభుత్వాన్ని డెఫినెట్గా ప్రజలు వదులుకోరని నేను అనుకుంటున్నాను. సో అందుకనే లెట్స్ హోప్ దట్ ది సేమ్ growth momentum continues for another 5 more years, and we want to see Telangana as a number one state in all fields, not only one. Okay, that's the. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ శ్రీనివాస్ గారు. ఐ థింక్ ఆయన చెప్పేది కూడా, అలాగే సందీప్ గారు, అనిల్ గారు చెప్పేది కూడా ఈరోజు పార్టీలకి అతీతంగా టుడే యాజ్ ఏ lot of people have inspired KTR garu. To be honest, I'm the guy who's sitting in front of you. A lot of people see me. One word he said, handloom Monday. Today 9 years nunchi I'm not leaving this every Monday. Wear it. You can see my status. So it is all giving back. At least by seeing me, I can also motivate. Like Sandeep garu was kind enough to say that he's wearing it. So I'm really blessed today. I think that one word will motivate me to next 10 years to promote handloom. అలాగే హ్యాండ్లూమ్ని మేము ఏ రోజు వదలలేదు. టీఎఫ్ఎంసీ పరంగా ఆల్మోస్ట్ 22 హ్యాండ్లూమ్ మేళాస్ చేసాం, ఐటీ పార్క్స్లో చేసాం. అండ్ దెన్ అరౌండ్ 3.5 crore వర్త్ ఆఫ్ ఖాదీ వాజ్ సోల్డ్ ఇన్ ఆల్ ద ఐటీ పార్క్స్. ఐ థింక్ మాకు షరఫుద్దీన్ గారు కూడా ఉన్నారు. హీఈస్ ఎ వెరీ సీనియర్ మెంబర్ ఇన్ ద, మీరు కూడా మాట్లాడవలసి వస్తుందండి. ఐ థింక్ బికాస్ యూ రిప్రజెంటెడ్ మల్టిపుల్ హ్యాండ్లూమ్ వాక్స్ విత్ మీ. మనం డిఎల్ఎఫ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 2,000-3,000 పీపుల్తో హ్యాండ్లూమ్ వాక్ చేసాం. ఇట్స్ ఇన్ Yeah, and then we did in Phoenix and a lot of IT parks. So it's basically all about a leader who is giving that message at the A party kavachu kani. We always support that. Typically, the way he is bringing that spirit in all of us. So to conclude that, I take this opportunity. I'm sure we took a lot of time, but it was very the information what was shared are the points which was given by all the eminent people sitting here is blessed for all of us. I personally thank Sandeep garu, Anil garu and Srinivas garu for taking this wonderful time. No, absolutely. I think I'll give it to Anil garu. He will give it certainly. Sorry. So as you're talking a lot about handlooms, I just want to add that one. So not only KTR garu inspired the people here, how he inspired people living abroad. యాక్చువల్లీ అందరికి తెలుసు బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ అందరం చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కడున్న మనోళ్ళు బతుకమ్మ చేస్తూ ఉన్నారు. సో లండన్లో మేము ఫ్రమ్ అవర్ అసోసియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ డూ ఇట్ యాజ్ చేనేత బతుకమ్మ. ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ బతుకమ్మ, ఇట్స్ చేనేత బతుకమ్మ దసరా సంబరాలు. సో అవర్ ఇనిషియేటివ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇట్స్ లాస్ట్ 6 to 7 years. దాని మోటో ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఆర్గనైజర్స్ అండ్ ఆల్సో వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా చేనేత బట్టలు ధరించాలి, కంపల్సరీగా చేనేత వేసుకొని ఆ పండగకు రావాలనేది. ఇక మ్యాండేటరీ పెట్టలేము కదా, మీరు పండుగ రావద్దని చెప్పలేము కదా అంత పెద్ద ఈవెంట్ చేసి. సో దట్ వాజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ విత్ దట్ ఇనిషియేటివ్ 100% మా అంటే తెలిసిన వాళ్ళే అరౌండ్ ఒక 100-150 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. అండ్ లేడీస్ యూస్ టు జస్ట్ వాళ్ళు ఆ సారీస్ గురించి ఇటు పోచంపల్లి మన సిరిసిల్లను దే యూస్ టు టాక్ అండ్ వీ గాట్ కనెక్టెడ్ బికాస్ 6-7 years అంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ వచ్చేసింది మాకు. సో వారితో మాట్లాడడం అండ్ మేమందరం కూడా చేనేత ధరించడం. సో యాక్చువల్లీ వన్ టైం 7-5 years అయింది నేను సిరిసిల్ల పోయినా. ఇట్లా జనరల్గానే అది పోతుంటే దే వర్ వెరీ హ్యాపీ. అసలు మేము కూడా అంత డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చినామా వాళ్ళ లైఫ్లో అనేది మాకు అర్థం కాలే. అంటే వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండి. అంటే ఇది ఏదో ఉత్తగా ఎవడో పేపర్లో చదివి టీవీలో చదివి మాట్లాడింది. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ హౌ ప్యాషనేట్, హౌ కమిటెడ్ అండ్ దట్ లీడర్ ఈజ్ దట్ వన్. అలా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చినా టైం ఇయ్యాడు. అక్కడ కమ్యూనిటీ ఉన్నది, అక్కడ మాస్ వంటి పార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు బయట అంటే ఆగురాబాయ్ అంటే జర ఆగుంటే మనం ఇప్పుడు అంతా వచ్చిన పని వేరు అది అని చెప్పి. అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే ఉద్యమంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్టేట్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఏం చెప్పినాం, ఏం మాట్లాడినాం, ఎవ్రీ సెకండ్ ఇఫ్ ఒక 10 crore 1 million 2 million 3 million ఏదన్నా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే ఒక 10 మంది ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. ఇదే ఆలోచన తప్ప వేరే ఏ ఆలోచన లేదు. అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా లండన్లో ఆల్మోస్ట్ 1 week ఉన్నారు. హీ హ్యాస్ టు గో టు దావోస్.
రోజు ఆ కమ్యూనిటీ ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ 20 ఇయర్స్ లండన్ తర్వాత వచ్చిండ్రు. అండ్ ఈ యాక్టివ్ లాస్ట్ 12 ఇయర్స్లో మేము ఇంత అఫీషియల్లీ గ్రూప్ పెట్టుకున్నాం కూడా ఎప్పుడు రాలే. అలా జర కలవాలే, నువ్వు కలవకపోతే ఇప్పుడు నన్ను చంపేసేటట్టున్నారు, ఎవడో ఫోటో దించకపోతే పరిచయం చేసేటట్టున్నారు, ఇది ఎట్లా అని. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈవినింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు హిమ్ అండ్ ఆస్కింగ్ టుమారో కెన్ ఐ కీప్ సమ్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ అండ్ సంథింగ్. No, after my meetings, now everything is good. So what happened, I think you know about the geographical knowledge of London to Oxford. Thing is, it's in West. So the meeting was in Oxford. And it is Friday, and Thursday evening at 10:30, he confirmed telling that, and no, he asked me to, okay, I need to go to Oxford, just to see the schedule. I found that from Oxford to London, in between it will be like our West Hounslow, that area is there. I said that give me that 1 hour, I'll just organize something and so that everybody can meet. So what I'm trying to say is that, అంటే ఆయన ఏంటంటే అరే కలిసేది ఏముంది మనం ప్రొడక్టివ్గా పని చేసినామా లేదా ఈ తెలంగాణ కోసం దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్యాషన్, కమిట్మెంట్, ఫోకస్, విజన్, ఇది నాది అని ఓన్ చేసుకునే అంత లీడర్షిప్ కేటీఆర్ గారికి ఉంది, కేసీఆర్ గారికి ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కోట్ దట్ వన్. ఎందుకంటే ఇది మనది, ఇది నాది అనుకుంటే ఏముంది రాబోయే 5 ఏళ్ళకి ఎవడోడు వస్తాడు పోతాడు నాకేంది అనుకునేటి డిఫరెంట్ లీడర్షిప్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై స్టేట్, దీస్ ఆర్ మై పీపుల్, నన్ను ట్రస్ట్ చేసిండ్రు, ఐ నీడ్ టు డెలివర్ అనే ఒక కమిట్మెంట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్. This is something which I experienced, witnessed, and that is what I just want to share. And on whole, I just want to summarize only one thing, that one, definitely there is a huge difference, and people aspirations kuda ekva unde 14 la, and nobody has expected that one will be like reaching number 1 state in such a short span of time. Endukante enka చూసుకుంటే 50-60 years of destruction, కానీ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. డిస్ట్రాక్షన్ ఏం పడింది, కూలగొట్టాలంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కూడా ఒక 2 నిమిషాలల్లో ఖతం చేసి పాడేస్తారు, కానీ అది కట్టాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది మనకి. ద సేమ్ వే, బట్ డే అండ్ నైట్ విత్ ప్యాషన్, కమిట్మెంటు, టేక్ ఎనీ సెక్టర్. ఒక మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్, డెవలప్మెంట్, ఎటు నుంచి ఎటు చూసుకున్నా లాట్ ఆఫ్ స్టాట్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం, అన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్ వన్, ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ వన్. ఇవన్నీ ఏదో సొంత కవిత్వం కాదు, అదేదో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లో రాసిందో సొంత కాదు. నేషనల్ ఏజెన్సీసు, నేషనల్లో ఉండేటువంటి గవర్నమెంట్స్ మనకి ఇచ్చే అవార్డ్స్. సందీప్ భాయ్ కూడా తెచ్చుకున్నాడు అవార్డు మంచిగా, మేము అందరికి హ్యాపీ అయింది. ఎందుకు మనోళ్ళు ముందు ఎట్లా పని చేసిండ్రు, ఇలా పోయి అవార్డులు తీసుకుంటుంటే మాకు ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడ్డారో తర్వాత కూడా అట్లే కష్టపడ్డారు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకు ఈ గ్రామ పంచాయతీల అవార్డ్స్, మన గ్రీన్ అవార్డ్ అని అరవింద్ కుమార్ గారు ఐఏఎస్ గారు వెళ్ళి లండన్లో తీసుకొచ్చిండ్రు. ఎందుకు మన యాదాద్రికి, మన న్యూ సెక్రటేరియట్కి, మన ఈ మొంజా మార్కెట్లో అది దాన్ని రినోవేట్ చేసి ఇవన్నిటికీ గ్రీన్ అవార్డ్స్ ఇచ్చిండ్రు లండన్లో ఒక ఏజెన్సీ. సో అరవింద్ గారే పర్సనల్గా వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చారు. అంటే ఇవన్నీ అవార్డులు, ఇక్కడ ఉన్న పంచాయత్కి అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి. నేమ్ ఇట్, మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవార్డు ఇస్తుంది, ఆడేం మనోళ్ళు లేరు ఆ గవర్నమెంట్లో. అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కోట్, ఇవన్నీ కూడా ఊరికే రావు, నంబర్స్ ఊరికే రావు, అవార్డ్స్ ఊరికే రావు. దేర్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఒక్కటే చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే, యాజ్ ఎ పొలిటీషియన్గా కేసీఆర్ గారు 2 సార్లు సీఎం అయినారు, వారు గతంలో కూడా సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు మంత్రిగా పనిచేసిండ్రు. వారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు నాకు ఇంకా పెద్ద కోరికలు లేవు, ఆశలు. ఇట్లా తీసుకుంటే ఇప్పుడు నష్టపోయేది ఎవరు అంటే, ఎనీ రాంగ్ డెసిషన్ అందరిని వెనక తీసుకుపోతుంది. బికాజ్ అదర్ సైడ్ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ పొలిటికల్ రిమార్క్, బట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద విజనరీ. హూ ఈజ్ ద విజనరీ, ఎవరికి విజన్ ఉంది, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతుండ్రు, కన్స్ట్రక్షన్ సైడు ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ ఎవరికి ఉంది, ఎవరు ఎక్కువ మంచిగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా విజ్ఞతతోటి ఆలోచించాలి. ఉత్తగానే ఆగమైపోయి చెప్పిన ఇంతకుముందు ఏదో మా చుట్టం ఉన్నాడు, మా దోస్తు ఉన్నాడు అంటే 5 సంవత్సరాలు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. మనం రిగ్రెట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటే 5 years వీ నీడ్ టు వెయిట్.
ఇట్స్ నాట్ దట్ సింప్లీ ఏం రివోక్ చేసేది కానీ మళ్ళీ ఇంకోటి మనం ఏం చేసే పరిస్థితిలో ఉండం. కాబట్టి వైజ్గా ఆలోచించండి. మంచిగా మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి ముందట. మనం పొద్దుగా లేచిపోయి చూస్తూ ఉంటే మన ఇంటి ముందట ఇంతకుముందు హరితహారం గురించి ఓ చెట్టును చూసినా, ఒక రోడ్డును చూసినా, మన ఇంట్లో ఏది చూసినా కానీ మనకు ఇంపాక్ట్ అయ్యేది, మన అంటే లైఫ్ని ఇంపాక్ట్ అయ్యి ఏది చూసినా మనకు ఆ డెవలప్మెంట్, ఆ ప్రోగ్రెస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము జరిగింది అని కూడా నేను ఒప్పుకోను, నేను నమ్మా అనే పరిస్థితి కాకుండా ఇది ఓన్లీ వారికి మాత్రమే, ఇంకా మాకు సంబంధం లేదు, ఇది మీకు సంబంధించిందే. తెలంగాణకి ఈరోజు కేసీఆర్ కావాలి, తెలంగాణకి ఈరోజు కేటీఆర్ గారు కావాలి. వాళ్ళకి పదవులు అవసరం లేదు. ఆ లైన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు అన్ని పదవులు వాళ్ళు చూసిండ్రు. ఫ్యామిలీ చాలా హిస్టారికల్గా కూడా, పొలిటికల్గా కూడా వాళ్ళు అన్నీ చూసినాయి. కానీ ఈరోజు తెలంగాణకి లీడర్షిప్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఆ గ్రోత్ స్టోరీ మీ ముందటనే ఉంది. కాబట్టి చివరిగా మీ అందరికీ కూడా అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే, ఐ నో దట్ యు ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్, యు ఆర్ నాట్ అన్ ఇండివిజువల్స్. ఐ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ దట్ యు meet many people, you talk to many people, and many people listen to you. So my sincere request is that we all should save our state. We all should మేక్ షూర్ దట్ దిస్ గ్రోత్ షుడ్ కంటిన్యూ ఎవ్రీవేర్. చాలా చెప్పొచ్చు, ఇంకా హైదరాబాద్లో ఏమైంది, ఆ ఫ్లైఓవర్లు చూస్తే చెప్పొచ్చు, అండర్ పాస్ చూస్తే చెప్పొచ్చు, ఓవర్ బ్రిడ్జ్ చూస్తే చెప్పొచ్చు, అన్నీ చెప్పొచ్చు, మనందరి ముందట ఉన్నాం. కానీ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆ ఫోటోలు దిగేందుకు మాత్రమే కాకుండా, మనం ఏదో ఫోటోలలో చూస్తే కాకుండా మన నిజ జీవితంలో కూడా దాన్ని చర్చలో పెట్టాలి. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా అన్ని సవాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. మీరు ఇంటికి పోయి మాట్లాడు, మీకు ఏం చెప్తే ఏమనిపిస్తుందో గది చేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఫైనల్లీ మై అపీల్ ఈస్ దట్ వన్, ప్లీజ్ థింక్ వైజ్లీ. ఐ హ్యాడ్ వన్ వర్డ్, లైక్ అనిల్ గారు చెప్పినట్టు ఒక 2 విషయాలు మాత్రం మనం ఎవరు మర్చిపోవద్దు. ఏంటంటే మీరందరూ చూసిండ్రు పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అనే ప్రోగ్రాము. దానివల్ల ఎంత అంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కూడా, ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో మీకు తెలుసు కదా, పల్లె ప్రగతి చూసారు కదా. పల్లె ప్రగతి వల్ల మీరు విలేజ్కి పోతే 2014కి ముందు మన విలేజ్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 2023లో ఎలా ఉన్నాయి చూస్తే అర్థమవుతుంది. అట్లనే పట్టణ ప్రగతి, దీస్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్. అది కాకుండా ఇంకొక వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. దానివల్ల తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి నిజంగా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఏంటంటే బీమా, అనిల్ భాయ్, బీమా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. యాక్చువల్గా ఎవరైనా ఫ్యామిలీ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు ఇన్ కేస్ పాస్ట్ అవే ఈవెన్చువల్ ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళకి 5 lakh రూపీస్ ప్రభుత్వమే ఇన్సూరెన్స్ పే చేసి వాళ్ళకి ఇస్తుంది. అంటే అది కూడా చాలా వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. ఇట్లా చాలా ఇనిషియేటివ్స్, అంటే వాటర్లో మనం రెవల్యూషన్ వచ్చింది, పవర్లో రెవల్యూషన్ వచ్చింది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్లో రెవల్యూషన్ వచ్చింది, తర్వాత స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో రెవల్యూషన్ వచ్చింది మనకి. సో ఐ హోప్ దట్ దిస్ గ్రోత్ మొమెంటమ్ విల్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. I would like to ask a couple of questions from the viewers so that we can end this show. First question is, where do you live Telangana in the next 10 years? And the next question is, should Telangana or Hyderabad especially should focus on like made in India, made in Telangana or Hyderabad, or it should focus on imports or attracting international companies to actually set up their avenues in Hyderabad, or it should build their own avenues? In that T-Works event, one question came from the crowd. In case BRS will not rule the government for the next 5 years, will the development stop? That was the question. And KTR sir said, you cannot give sword to someone and send him to do the war. That was it was a goosebump moment. So for an aspiring leader, the youth of the current nation, what are the skills of futures he should have to actually do developments like India? What are the skill a person needs to have to actually do something in a scale of what we have seen? And KTR sir, like, I'm lucky to be born in Hyderabad, and I feel lucky to actually have a minister like him. Any individual, anybody, you have to get associated with one political party, because whatever you do and whatever we see, everything is being initiated in the name of policies by the governments. Okay, for example, the Ravi was telling about the track, and somebody was telling about the incentives or initiatives or support to the industries. Whatever you take, everything is being taken by a government, and that government, who comes into the government, some political party will come to the government. So you have to
like improve your interest into the political party, because you have to keep faith and trust in the political party which you support. That's why you have to think wisely, you have to think very well cleverly that to whom we are supporting. You understand, right? You have to keep faith in this democracy, you have to respect that one. And this constitution and this democracy has given you an opportunity to vote and a leader. It's not, that's what I'm telling, it's not an another holiday. Election day is not an another holiday, just we just club with the weekend and go into the holiday. It decides our future. So that is the reason I really encourage everyone. So even I said that, like, I was in London, I have very good life, I can enjoy over there. But since 2001, I am associated with this party because this party is working for Telangana. And after that one also, it's not that geographical Telangana, it has to be developed. So I keep faith in this leader, telling that this leader can only take this growth into the forward, and whatever the aspirations Telangana people had can only be fulfilled by this leader. So that is reality now. And Srinivas Garu has very well said that they not only made who followed them proud, but every citizen of Telangana they made proud, telling that you are an Hyderabadi today, you are proud. I'm Telanganite, I'm very proud. If I go and talk to some other person from other state, I talk to some other person in other country also, they're quoting about Telangana, they're quoting about Hyderabad. So that is what I'm telling about. And in next 10 years, you see that the pace we are going, definitely. And earlier also I said that it's not that we are competing with Bangalore or we are not competing with Mumbai. Now we are competing with the world. Definitely we'll make a big name in the world map about Telangana and Hyderabad. You see, but my only sincere request is that everybody should feel responsible in their role. I'm just not telling that this is not for you're doing for any leader or any party. You're doing for your own self, and you're doing for your community and your land. Thank you very much. I hope I have answered very well. ఇఫ్ ఎవ్రీ ఓటర్ థింక్స్ అంటే ఒకసారి ఆలోచించి ఓటేస్తే, ఆదిత్య గారు చెప్పినట్టే సేమ్ మీరు చూస్తే సీఎం గారు ప్రతి స్పీచ్లో కూడా మీరు ఆగం కావద్దు, ఆలోచించి ఓటేయండి అని చెప్తున్నారు. అంటే వాట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు టెల్ ద కామన్ పీపుల్ ఈజ్ మీరు ఆలోచించినట్టే. అంటే ఒక సమాజంలో మేము చేసింది ఏంటి మీరు ఆలోచించండి, దాన్ని బట్టి ఆలోచించి ఓటేయండి అని చెప్తున్నారు. సో ఇన్ ఏ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్, పొలిటికల్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ప్రభుత్వంలోకి వస్తాయో వాళ్ళ ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి, వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్ని బట్టి, వాళ్ళ గవర్నెన్స్ స్టైల్ని బట్టి, వాళ్ళ లీడర్షిప్ స్టైల్ని బట్టి ద సొసైటీ విల్ హ్యావ్ ఎ ఇంపాక్ట్. Society is nothing but voters. So the voters think and vote will have a better result. Yeah. Thank you very much. Anil, you and Sandeep, you have already given the insights. We have a dynamic leader, no doubt about it. But one thing to say, as Ravi also mentioned, ESG, a leader thinking about ESG in the state. As an FM, like me, Satya work together towards TFMC. What we do, like we take the responsibility of a person from home back to home. Okay, anything happens in between is our responsibility than the business responsibility. So that security is there in Telangana, and that security has increased, I would say, at least 5x times now in past like 10 years. So that is one we wanted to tell here and share it with you. Second thing is one point which Satya was mentioning about power. See, we were having bad unpredicted hit with DG cost in our budget. So at the end of the year, when the budget is hit badly, where are we hitting it back? To the employee, what we are actually facilitating them. So that was not there in last 10 years, I would say. No compromise. Thank you. So I was in Bangalore. I worked over there from last 10 years. I mean, the way how Hyderabad is growing, which helped me to come back to hometown Hyderabad. Apart from IT, I mean, in every organization, around 30% of the people, a company is an IT entity, but many of the people support a back-end operations, like financial, I mean, FP&A services or procurement support and HR back-end operations. If you see a lot of things happen towards cycling in Hyderabad, especially infrastructure, because nowadays nobody understands called sustainable mobility. You will see nowadays KTR understands the active mobility and understands sustainable mobility.
And this terminology, the world is adopting in the western side. Right now in Hyderabad, it's been adopted here. We talk about ESG, right? Environmental, social governance. It is happening in Hyderabad. It's a big thing for nobody understands the importance of the role KTR is playing in mobility side. So for us, 100 crores of cycling track came here. So we are the team behind it, but I'm saying somebody is responding in the government, as the leaders mentioned that some governance, somebody should be there to listen to us. What is happening is the mobility wise, the metro plan that's been planned by the current government. I don't know this if any change happens, how it can implicate the growth. If I see first mile, last mile get implicated, and KTR sir has an ambitious to install stations of cycling stations, cycling parking stations at every metro. So the ideology of a leader is so much that nobody has in India itself. I used to give an example of Andhra Pradesh. That's that point in time. It was like United Andhra. Of course, it was a very, very developed state. But in the year 2014 till 2023, last 9 to 10 years, I can see it's a golden phase. The growth story is uncomparable to any other state. And we have grown beyond a limit, and undoubtedly it's the number one state right now as the growth trajectory and phase is going on. 45 countries, the patients are coming to Hyderabad and taking the benefit of our affordable healthcare system. And that's not possible without the vision and the hard work of the government. నా చిన్నతనంలో మన పాలమూరు అందరు మనుషులు వలసకు వెళ్ళేవారు, మధ్యప్రదేశ్ కానీ అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఈరోజు నేను రీసెంట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అంటే వెళ్ళి చూశాను. జూరాల ప్రాజెక్ట్ మీరు అందరికీ తెలుసు, సస్యశ్యామలం. నేను అసలు ఐ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్స్ మై విలేజ్ అండ్ మై డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ మై తాలూకా. ఇట్ ఈస్ ద రియల్ విషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లీడర్షిప్ అండి. జస్ట్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. రియలీ ఐమ్ టెలింగ్ ఇట్ నాట్ హ్యాపెన్. పాలమూరులో ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఒకప్పుడు, ఎందుకు నీళ్ళు లేవు. ఎట్లా బతకాలి, మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ బయట వెళ్ళి కూలీల కోసం వెళ్ళారు. వాళ్ళు ఈరోజు సస్యశ్యామలంగా ఉన్నారు. ఐఎమ్ సే వెరీ వెరీ ప్రౌడ్. దిస్ ఇస్ రియల్లీ హ్యాపెండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పవర్ ఈజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు యూ ఆల్రెడీ టోల్డ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఇన్పుట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఓవర్ హియర్. సందీప్ గారు, అనిల్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, సత్య గారు. It is not just because you are here I'm thanking you. I'm thanking you because you were before the formation, after the formation with the same spirit you are continuing. Because of you people and people like you, thousands and lakhs of people like you, this has been possible. So we would request you all, don't stop here. I'm sure you'll not stop. You should go miles ahead from here. I heard some news that ఒక 5 votes కోసం దేర్ ఇస్ అ గవర్నమెంట్ విచ్ స్పెండ్ అరౌండ్ 20 lakhs. అంటే ఆ ఓట్స్ కోసం ఇక్కడికి వెళ్ళిన మిషన్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ 5 votes కోసం వెళ్ళిన రోజులు కూడా ఉన్నాయంట. ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు గూగుల్ అండ్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఆ ఒక్క ఓట్ కూడా ఇట్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. అంటే మన ఓట్ల కోసం మాట్లాడొద్దు, బట్ టిపికల్లీ ఏమో లెట్స్ ఓట్ క్యాంపెయిన్ కూడా మేము చేసాం. సైక్లింగ్ జనరిక్గా చేసాం అది ఆ రోజు మనం. We did let's vote, it's our own leader we need today, irrespective of the party మీరు చెప్పినట్టు. So with this few words, thank you so much for all of you coming forward and speaking. When I saw this invitation, I thought, okay, I've been elsewhere, like I was working in other companies in other states. Then I thought I should share my experience on how much Hyderabad has developed, how much this state has developed. So most people said that I was in 10 years I was working for Karnataka, somebody said I was elsewhere and all. Then I understood it's not only me, there are other people also who saw the real development of this state, of this city, and felt that okay, we should come back here and we should settle down. I'm one among them. I'm really proud for that. I just wanted to say this quick input for all our FM fraternity. Till last year, Karnataka never had any power issues. Now with the kind of assurances that the present government has given them, there's an increase of 25 to 30% of power bills on each and every industry. They're really thinking now, what is going to happen tomorrow? So this is a very important point that people should think. People at least in our category, we should educate the people that. So ultimately, nobody takes money out of their pockets. Definitely, it will be paid by all of us. So that is one point I really wanted everybody to think on it. 10 years before 2014 and then 10 years after 2014, because I was abroad in Germany
USA and then London. I used to come, around 2007 to 11. I used to come for offshore projects, and all these streets, like I compare with London, New York, Germany, like some cities like Berlin. And I also compare, the metro quality trains are running around the city.